Good evening. Am I audible? Good evening. Am I audible or not? Good evening, sir. Yes. Yes, sir. Good evening. Yes. Malvi, Aishwarya, Janvi, Sri Varshini, and Anatika Mritula Pandarka. Good. Good. All our students are already here. Good, Kana. Very good, Kana. Excellent. Start. So, this class you can understand only if you have been attending my class for quite long time, maybe 20-25 days. அப்படி நீ என்னோட class தொடர்ந்து நீ attend பண்ணியிருந்தா இந்த class உனக்கு புரியும். Suppose you are a new student, probably you may not able to cope up with this level of worksheet what we are going to discuss. May take some more time for you to get into this. சரியா? அதனால யாராவது நியூ ஸ்டூடெண்ட் இருந்தா புரியலன்னு சொல்லி வருத்தப்பட வேண்டாம். It will in due course you will settle down. புரியுதா? It will take time. எல்லாருக்கும் புரியாது. நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும். இப்போ நியூ ஸ்டூடெண்ட் தான் இருக்குன்னு ஆமாம் கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும். யூ மே நாட் பி வெரி கம்ஃபர்டபுள் வித் திஸ். யூ மே நாட் பி வெரி கம்ஃபர்டபுள் வித் திஸ். ரைட்? குட். ரைட் கண்ணா. கொஸ்டின் நம்பர் 1. இன்னும் ஒரு 20 days ஆகும் எல்லாரும் செட்டில் ஆகி கோர்ஸ் ஒரு ப்ராப்பராக மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கிறதுக்கு. இட் மே டேக் another 20 days. நான் வெக்டர்ஸ் முடிச்சு அதுக்கப்புறம் ஆரம்பிச்சோம்னா அதுக்கப்புறம் எவ்ரி திங் வில் கோ இன் இட்ஸ் ஓன் ஃபேஸ். லைக் CBSE வில் கோ இன் இட்ஸ் ஓன் ஃபேஸ், IIT வில் கோ இன் இட்ஸ் ஓன் ஃபேஸ். எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம். ரைட்? ஓகே. கொஸ்டின் நம்பர் 1. A particle moving in a straight line covers half of the distance with the speed 3 meters per second and other half of the distance with the speed 2 equal time intervals with the speed 4.5 and 7.5. இந்த மாதிரி நியூமரிக்கல் நான் எல்லா கிளாஸ்லையுமே செஞ்சுருப்பேன். I must have done this kind of problem in all my classes. இதே மாதிரி. So this is a total distance. Let the total distance எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம்? ஏதாவது இந்த half of the distance தான் சொல்கிறாங்க. Covers half of the distance. அப்போ best option இது yes, இது yes. That's the best option to begin with. In the half of the distance, what is the speed? 3 meters per second. This half of the distance covered with 2 equal time intervals. Appo T2 is equal to T, T3 is also T, equal time intervals. What's the speed? 4.5 and appo inga distance kammiya irukum, inga distance adhigama irukum. Yeah, because here the speed is less, speed is more. Speed less, same time. Speed more, same time. எங்க distance அதிகமாக இருக்கும்? Same time. இங்க speed குறைவு, இங்க speed அதிகம். Where the distance traveled will be more, when the speed is more. அதனால தான் நான் செஞ்சிருக்கேன். இந்த this is slightly drawn longer. This is slightly shorter I have drawn. Right? Right. அப்போ இங்க என்ன speed சொல்றேன்னா 4.5 meter per second, 7.5 meter per second. Now ABC. First, I want to take BC. முதல்ல இதை எடுத்துக்க. I want to take BC to begin with. என்ன velocity சொல்லிக்கலாம், velocity average சொல்றேன். யார் எனக்கு ஃபார்முலா கொடுக்குறது? Velocity average. Come on, ஆன்லைன்ல யாராவது சொல்லுங்க. What is velocity average formula? Come on. V1 T1 சொல்றேன். 4.5 into T. V2 T2 7.5 into T divided by T1 plus T2 2T. TT cancel. So you get 4.5 plus 7.5 which is nothing but 12. 12 by 2, 6. So in this region the velocity is 6 meters per second and in this region the velocity is 3 meters per second. Now you take this region. Take here. Now, right? Now you want to go for ABC region. Velocity average is given by S1 plus S2, S1 by V1 plus S2 by V2. எவ்வளோ ஆன்சர் கண்ணா? What's the answer? Solve it. फटाफट. சொல்ற கண்ணா? அவ்வளோதான். It should be something less than 4.5. அவ்வளோதான். It should be something less than 4.5. Then it's 4 is the answer. 4 is the answer. A is the right answer. What is the check panni. Yes, this is the case. Online students getting it? Online students, all of you got it? Siva Sailesh, you got the worksheet with you? Siva Sailesh, you received PDF copy of worksheet? Not received? I will send it.
சிவசைலேஷ் ஒர்க் ஷீட் அமைச்சிருக்கேன் பாருங்க, பிடிஎஃப் அமைச்சிருக்கேன் பாருங்க. எஸ் எஸ் நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருன்னா இருந்தால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னு பயந்துட வேண்டாம். இட் வில் டேக் டைம் ஃபார் யூ டு பிக் அப், அவ்வளோதான். இப்போ ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உனக்கு கிளியராக புரியுது இருக்குன்னு, யூ ஆர் வெரி கம்ஃபர்டபுள் வித் திஸ். நீ ஏற்கனவே நிறைய கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு இல்லை, மறுபடியும் சண்டே மறுபடியும் ஸ்பெஷல் கிளாஸ் போடுறேன். திஸ் கமிங் சண்டே ஆல்சோ அகெயின் புட்டிங் சம் ஸ்பெஷல் ரிவிஷன் கிளாஸ் ஃபார் நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நீங்கள் அட்டன் பண்ணுங்கள், ஆன்லைன்லேயே ஆஃப்லைன்லேயும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுங்கள். ரைட், நெக்ஸ்ட் போகலாமா? Shall I go next? Yes, next question. Question number 2, come on. The displacement of the particle is given by x square root of x equal to t plus 1. Which of the following statement about the velocity is true? Root of x is equal to t plus 1. Excellent. சொல்றேன். C. என்ன கேக்குறாங்க? Velocity கேக்குறாங்க. Velocity. பார்க்கலாமா? So, squaring both sides. X equal to t square 2t plus 1. Yes, dx by dt is what is called velocity. Is given by 2t plus 2. So, as the time increases, velocity also increases. Is the answer. Very good, Kanna. Yes, C is the answer. As the time increases, velocity also increases is the answer. Next போகலாமா கண்ணா? Shall I move to next page? கண்ணா உனக்கெல்லாம் புரியுது எடுக்கண்ணா? புரியுதா? நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உனக்கு ஒருத்தனை இவங்கெல்லாம் எல்லாமே ஒர்க் நீ கூட முதல்லேருந்தே அட்டன் பண்ணிருக்கலாமா? உனக்கு புரியும், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது. எஸ், நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 3. Distance covered by an accelerated particle during சொல்கிறேன் கண்ணா S nth யார் இருக்கணும் எனக்கு ஃபார்முலா கொடுக்குறது u plus a by 2 into 2n minus 1. ஸ்மால் ஏ தானே போடுவோம். ஏன் திடீர்னு நான் கேப்லே போட்டேன்னா இங்கேயே அவங்க ஏ கொடுத்துட்டாங்க, ரெண்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் உனக்கு, அதனால நான் கேப்லே போட்டுக்கிட்டேன். சரியா? ஸோ ஏ இஸ் த ஆக்சலரேஷன். ஸோ ஏ இஸ் த ஆக்சலரேஷன். ஷல் வி கோ ஹெட்? இப்போ சொல்கிறேன் கண்ணு, இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பாரு, ஹியர் ஃபார் nth செகண்ட் திஸ் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஆனால் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, ஃபார் nth செகண்ட் this is the displacement. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும், a is equal to u plus a by 2 into சொல்கிறேன் 2l minus 1. கரெக்டா? அடுத்தது for mth second b. அப்போ b is equal to u plus a by 2 into சொல்கிறேன் 2m minus 1. Getting it? Getting it? Yes. C is equal to u plus a by 2 into சொல்கிறேன் n. Yes. 2n minus 1. 2n minus 1. Option சொல்லுக்கண்ணே டி. none of this இல்லை கண்ணே, ஏதாவது வரும்பா, கொஞ்சம் பொறுமையாக செய்யணும். ஏ வில் கெட் கிடைக்குதா? லைக்லி டு கெட். ஓகே, இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க ரிலேஷன் எல்லோரும் பாருங்கள், ஏபிசி ரெண்டு எல்லா ரிலேஷனையும் பாருங்கள். அதில் வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் ஆர் மிஸ்ஸிங் ஆர் யூ இஸ் மிஸ்ஸிங் nowhere in the result because it was not given in the question. A is missing because nowhere it's mentioned in the answers, if not in the question. Questionல யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் சொன்னாங்களே தவிர, ஆனால் யூனிஃபார்ம் வந்து they did not mention any symbol for that. அப்போது இந்த u and aங்கிறது நாமளாகவே போட்டுக்கிட்டோம், கொஸ்டினில் கொடுக்கவே இல்லை. அப்போ நம்மளோட வேலை என்ன, அதை ரிமூவ் பண்ணணும். யூ ஹேவ் டு ரிமூவ் இட். புரியுது அவங்க சொல்கிறது? அப்போது இது ஈக்குவேஷன் 1, ஈக்குவேஷன் 2, ஈக்குவேஷன் 3. 1 2 minus 1 இல்லை 1 minus 2, உனக்கு என்ன வசதியாக இருக்கோ போடு. 1 minus 2, 1 minus 2. எதுக்காக சார் 1 minus 2 போடுறீங்க? போட்டால் ஆட்டோமேட்டிக் u போயிடும்.
That's a very basic idea. U முதல்ல ரிமூவ் பண்ணணும். சரியா? ரைட், சொல்லி பார்க்கலாம். A minus B யார் எனக்கு சொல்கிறது? U போயிடுச்சு, மிச்சம் யார் இருக்கிறா? A by 2 சொல்கிற கண்ணே, யாருக்கு ஆரம்பிச்சு சொல்லு. மைனஸ் அப்போ என்ன ஆகும்? 1 1 என்ன நிற்கும்? 2L minus 2M. புரியுதா பாரு? கரெக்ட் தானே? 1 minus 2 புரியுது கண்ணே? திஸ் 2A by 2 கேன்சல் வெளியில் எடுத்துரு. திஸ் மைனஸ் திஸ் போட்டுனா இது வந்து மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் 1. அப்போ 1 1 கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ மிச்சம் என்ன இருக்கும்? 2N minus 2M. 2 2 கேன்சல். அப்போ உனக்கு என்னடா வருதுக்குன்னு? A minus B is equal to A times L minus M. Equation number 4. இதே மாதிரி முதல்ல இது ரெண்டு எடுத்துக்கிட்டியா? இப்போ இது ரெண்டு எடுத்துக்கோ. சொல்ல அப்படியே கெஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன வரும்? B minus C is equal to கெஸ் பண்ண அப்படியே A into M minus N. அவ்வளோதான்டா கண்ண, முடிஞ்சே போச்சு ப்ராப்ளம். 5. இப்போ 4 divided by 5. 4 divided by 5 போடு. A minus B whole thing divided by B minus C equal to சொல்கிற கண்ண என்ன வருது? A கேன்சல், மிச்சம் என்ன இருக்கு? L minus M M minus N. Got it? Cross multiply பண்ணி பாரு, ஏதாவது ஆன்சர் வருதா பாரு. By chance you got any of the answer? By chance check it. பண்ணிட்டு ஏதாவது பண்ணுங்க, ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் வரணும். அப்படி இப்படியே ஆன்சர் வரலன்னா என்ன பண்ணணும்? ஆல்ரெடி 1 minus 2 போட்டு 2 minus 3 போட்டு அடுத்து சைக்கிளுக்கே போனால் என்ன பண்ணணும்? 3 minus 1 போடணும். என்ன பண்ணணும்? 3 minus 1 போடணும். எஸ், எந்த ஆன்சர் வருதுமா? பொறுமையாக போடுங்க, நான் அவசரப்படாதீங்க, பொறுமையாக போடுங்க. ஐ திங்க் 1 more ஸ்டெப் நம்ம எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இதிலே ஏ வந்துருச்சு, இல்லை இன்னொரு ஸ்டெப் போடணுமா? வந்துடுது. ஓகே, குட். சாரி, எல்லாம் ஒன்று தான். ஏ, குட் 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 குட். ஒரு கொஷனை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறதுன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு கொஷனை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது, எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம நடத்தாதது எதுவுமே வராது. நம்ம கிளாஸில் நடத்தாத ஒரு ஃபார்முலா எந்த ஐஐடிலையும் வராது. புரியுதா? நெவர் இட் வில் கம். ஆனால் நீ கிளியராக இருக்கணும் எப்படி நம்ம போடுறோன்றது. சரியா? Malavi, Mirthulla, Srivarshini. Only 3 kids are there, right? Malavi, Srivarshini, Mirthulla. Only 3 are there. Yes. Yes, bolo. Yes, bolo. So you are super kids, right? Super kids are இல்லையா? Malavi, சொல்ற கண்ணா. Yes, sir, but it's quite difficult to understand, sir. Oh, you are a new student, Malavi? Yes, sir. Okay, what about Srivarshini and Mirthulla? நாங்க சேலத்துல நியூவா ஜாயின் பண்ணோம் சார். ஏப்ரல் மந்த் நாங்க ஸ்கூலுக்கு வரல. இப்பதான் நாங்க சார் நான் ஏப்ரல்ல வந்தேன் சார். சோ எனக்கு ஈஸியா இருந்துச்சு. Okay, Mirthulla, what about Mirthulla? சார் நான் கூட நியூ அட்மிஷன் தான் சார். நியூ அட்மிஷனா டோன்ட் வரி. சண்டே உங்களுக்கு கிளாஸ் போடுறேன். சண்டே கிளாஸ் மிஸ் பண்ணாம அட்டெண்ட் பண்ணு. சரியா? இல்ல நேர்ல வர முடியும்னா அங்க வந்துரு சண்டே. சரியா? சண்டே உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் போறேன். நாளையிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேங்க. நான் உனக்கு மெசேஜ் கொடுக்குறேன். குருச்சரன் நாளைக்கு கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு எத்தனை மணி கிளாஸ் இருக்குமா? என்ன கிளாஸ் இருக்குமா? சாரி, அப்படியா? ஓ, 11 to 12:30 உங்களுக்கு இருக்கா கிளாஸு? ஓ, அதாவது ட்ராப்பர்ஸ்க்கு வந்து
வந்து சண்டே மார்னிங் 11:30 to 1:30 மீட்டிங். அப்படியா? ரிவிஷன் கிளாஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியா? ஓ சரி 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 புரிஞ்சிடுச்சு. அப்போ உங்களுக்கு இருக்காது, நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மட்டும் இருக்கும். நான் பார்த்து ஐ செக் தட் டோன்ட் வரி. அப்போ உங்களுக்கு சண்டேஸில் வந்து 11 to 12:30 ஐஐடி மேக்ஸ் இருக்கா? ஓஹோ, ஜெய் மேக்ஸ் இருக்கு. சரி பார்த்து. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 4. 11க்கு எப்பவுமே Thursday தான். இதே ஃப்ரைடே தான். அது மாறாது கண்ணு, அது மாறாது. டைம் ஒன்றா கூட்டுவோம் குறைப்போம், பட் டே மாறாது. ஃபோர்த் கொஸ்டின் இது ஈஸியாக பண்ணி எல்லாமே. 4th செகண்ட் ஆஃப் த மோஷன் கேட்குறாங்க. அப்போ என்ன பண்ணணும், நீ எக்ஸ் ஈக்குவல் எவ்வளோ எடுக்கண்ண? 10t² minus 4t. அப்போது at 4 seconds what's the displacement? x4 எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிங்க, x3 எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிங்க. ரெண்டுத்துக்கு டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடுங்க, அவ்வளோதான். சரியா? இதில் முதல்ல 4 போடுங்க, get some answer. put 3, get some answer. then the difference gives you x4th. 4th second என்ன பார்த்தோம்? between 3rd second and 4th second is called 4th second. சரியா? come on சொல்லுங்க. 144 எடுக்கண்ணே. 144 சரிம்மா. 3 போட்டு சொல்லுமா. 78 அப்படியே டைம் போடுமா, அவ்வளோதான். அப்படியே இந்த 4 தூக்கி இதில் போடுமா, அவ்வளோதாம்மா. இதில் வந்து எக்ஸ் டி இஸ் ஈக்குவல் டு 3 போடுமா. அதங்கண்ணே டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஃபஸ்ட் செகண்ட், செகண்ட் செகண்ட், தேர்ட் செகண்ட், இது வந்து 4th செகண்ட். இப்போ நாம் என்ன பண்ணுறோம்னா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இன் ட்ராவல் 4 செகண்ட், டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் இன் 3 செகண்ட். ரெண்டுத்துக்கு டிஃபரன்ஸ் பார்த்துடுறோம். ஸோ யூ கெட் திஸ். புரியுதுல்ல? திஸ் இஸ் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்ட் இன் 4 செகண்ட்ஸ், திஸ் இஸ் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்ட் இன் 3 செகண்ட்ஸ். ஸோ டிஃபரன்ஸ் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி கிவ் யூ. தட்ஸ் வாட் இஸ் ஐடியா. ஸோ நீங்கள் என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி, ஃபார்முலா கிடையாது, அப்படியே அவங்க கொடுத்த ஈக்குவேஷன் அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்கள். எனக்கு ஆன்சர் சியா 66. தட்ஸ் ரைட், கரெக்ட். 66 இஸ் ரைட். fourth means between 4 and 3. இது இருக்கா, இதான் 4th, இதான் 4, இதான் 3, இது 1, இது 2, இது 3, இது 4. புரியுது இல்லையா? டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் டியூரிங் 4th செகண்ட். நான் ஸ்டாப்பாக போட்டுக்கிட்டே இருங்க, வந்துடும். அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நிறைய போட்டுனே தான் சரியாயிடும். Lalita, you are a new student, I think. Yes, sir. Yes. புரியுதா? புரியுதா என்ன நான் போடுற ஒர்க் ஷீட்? புரியுதா கண்ணே? Yes, sir. I'm following, sir. Good. Go ahead. Question number 5. Go ahead. Question number 5. This is based on relative velocity. போட ஆரம்பிங்க பார்க்கலாம். போடுங்க, சிம்பிளாக வந்துடும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, போடுங்க. இது வந்து எவ்வளோ? 100 மீட்டர், 125 மீட்டர். இவ இப்படி போயிட்டுருக்கா, இது ஒரு 10 மீட்டர் per செகண்ட், இது ஒரு 10 மீட்டர் per செகண்ட். இது 1, இது 2. ஸோ velocity of 1 with respect to 2 is velocity of 1 minus velocity of 2. Velocity of 1 with respect to 2 is 10 minus of minus 10, 20 meter per second. கரெக்டாக பாரு.
ஸோ இது நான் நிறைய முறை சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், கவனிக்கண்ணே. இஃப் டூ பாடிஸ் ஆர் ட்ராவலிங் இன் த சேம் டைரக்ஷன், இப்போது இந்த பாடியும் 5 மீட்டர் per செகண்ட் போகுது, இதுவும் 5 மீட்டர் per செகண்ட் போகுது, இப்படியே போயிட்டு. வாட்ஸ் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி? 5 மீட்டர் per செகண்ட். வாட்ஸ் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி? 0. ஏன்னா இப்போ பார்க்கட்டேன், இவளும் 5 மீட்டர் per செகண்ட், இவளும் 5 மீட்டர் per செகண்ட் போயிட்டே இருக்காங்க, அரை மணி நேரம் போயிட்டே இருக்காங்க. இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் கூடுமா குறையுமா? ரிமைன்ஸ். தட்ஸ் வாட் இஸ் 0. ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி இஸ் 0. புரியுதா சொல்கிறது? சப்போஸ் இவன் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறா, இவன் ஸ்லோவாக போகிறா, கவனி. இப்போ ஃபாஸ்ட்டாக போகிறா, இப்போ என்ன போகுது? போய் இவள் பிடிக்க போகிறா. ஸோ ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பி எக்ஸிஸ்ட் பாசிட்டிவ். அப்போ இவள் போய் அவளை கேட்ச் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. புரியுதா என்ன சொல்கிறது? இப்போது நம்ம கேஸில் எப்படி இருக்குன்னா, ரெண்டு பேர் இப்படி வராங்க, புரியுதா இல்லையா? அப்போ யார் என்ன ஸ்பீடில் போனாலும் கண்டிப்பாக வந்து முட்டிப்பாங்க. லெட் திஸ் ஃபெலோ கோ வெரி ஸ்லோ, டெட்லி ஸ்லோ. இவன் நல்லா வேகமாக போகிறான்னு வச்சுக்கோ, வந்து முட்டிக்க தான் செய்வாங்க. இல்லை சார் ரெண்டு பேருமே மெதுவாக போகிறாங்க, அப்பவும் முட்டிக்க தான் செய்வாங்க. Because the relative velocity is velocity of A with respect to B. What's a blind formula? VAB is equal to VA minus VB. இங்கே எழுதியிருக்கும் பாரு. VBA is equal to VB minus VA. புரியுதா? VAB is equal to VA minus VB. Vector form. VBA is equal to VB minus VA. Blind formula, right? VB minus VA, right? VB minus VA. அதே மாதிரி V12 is equal to V1 minus V2. ஆனால் இதில் என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட்னா, if anybody take this is plus 10, they must take this as minus. Why? Because they are opposite. இல்லை சார் நான் இதை தான் மைனஸ் எடுத்துப்பேன், எடுத்துக்கோ, இதை ப்ளஸ் எடுத்துக்கோ, நோ ப்ராப்ளம், தட்ஸ் யுவர் சாய்ஸ், இட்ஸ் யுவர் சாய்ஸ். ஸோ இதனோட அர்த்தம் என்னென்னா, கவனிக்கணும், அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கோ, ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மீனிங். இப்போ இவர் 10 மீட்டர் per செகண்ட் வரா, இவர் 10 மீட்டர் per செகண்ட் வரா. இன் 1 செகண்ட் ஹவு மச் தே கம் க்ளோசர்? இவர் 10 ட்ராவல் பண்ணிட்டா, இவர் 10 ட்ராவல் பண்ணிட்டா, எவ்வளோ? ஹவு மச் தே கேம் க்ளோசர்? 20. ஆன் கிரவுண்ட் ஹீ ட்ராவல் 10, ஹீ ட்ராவல் 10. ஹவு மச் தே கேம் க்ளோசர் இன் 1 செகண்ட்? 20. மறுபடியும் 1 செகண்டில் 10, இவர் 1 செகண்டில் 10 மீட்டர். ஹவு மச் தே கேம் க்ளோசர்? இல்லை, இந்த பர்டிகுலர் செகண்ட் 20. அப்போ ஃபார் எவ்ரி 1 செகண்ட் தே ஆர் கம்மிங், கம் ஆன், அதுதான்டா இது கண்ணு, அதுதான் இது. புரியுது உனக்கு? இப்போ ஏ வந்து இங்கே போகிறா, பி வந்து இங்கே போகிறா, கவனிப்போம். ஏ வந்து இங்கே போகிறா, ஏ வந்து 4 மீட்டர் per செகண்டில் போகிறா, பி வந்து 10 மீட்டர் per செகண்டில் போகிறா. நல்ல கவனி, இவ 4 மீட்டர், இவ 10 மீட்டர். ஹவு மச் தே கேம் க்ளோசர்? 6. புரியுது? ஏன்னா இவ 10 மீட்டர் ட்ராவல் பண்ணிட்டா, அதே நேரத்தில் இவ 4 மீட்டர் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கா. எவ்வளோ க்ளோஸராக வந்திருப்பாங்க? 6 மீட்டர். அதுதான் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி, 10 minus 6. புரியுதா? how much they come closer in a given time, that's what is called relative velocity. That's what is called relative velocity. புரியுதா? you got the point. அப்போ இது 20 புரிஞ்சிருச்சு உனக்கு? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், ரைட். செகண்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்? நெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்சலரேஷன். இவளுக்கு என்ன ஆக்சலரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, A1 0.3. இவளுக்கு எவ்வளோ ஆக்சலரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க? 0.2. அப்போ ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் 1 with respect to 2 is A1 vector minus A2 vector. Again the same story, 0.3 minus of minus 0.2. எவ்வளோ ஆன்சர்? 0.5 meter per second square is the acceleration. Answer akkana idu paathu solruma. Super, that's right answer. We have already done it. Good. Sir, is the answer 10 seconds? Yes, that's right, Arun. ரைட்டா? இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் கிராஸ் பண்ணணும். கிராஸ் பண்ணுன்னா இவர் 100 மீட்டர், இவர் 125 மீட்டர். ரெண்டு கிராஸ் ஆனால் தான் கிராஸ் பண்ண முடியும். உனக்கு புரியுதா உனக்கு? இந்த பேருக்கு என்ன? இப்போ இது ஒரு ட்ரெயின், இது ஒரு ட்ரெயின், ரெண்டு பேரும் இப்படி வந்துட்டாங்க. இப்போ இது வந்து 125 மீட்டர், இது 100 மீட்டர்னு வச்சுக்கோ, ரெண்டு பேரும் முட்டிக்கிட்டாங்க. இப்போ பாரு, முதல்ல இவர் ட்ராவல் பண்ணணும், இவர் ட்ராவல் பண்ணணும். வாட்ஸ் த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்? இப்போ தான் அவங்க கிராஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ வாட்ஸ் த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்? இது ஒரு 125, இது ஒரு 100, டோட்டல் எவ்வளோ ஆச்சு? 225. நமக்கும் அதே தான். S is equal to ut plus half at square. What's the relative displacement? 225. U எவ்வளோ எடுக்கண்ணே? இது ஓகே. எவ்வளோ இனிஷியல் வெலாசிட்டி? எவ்வளோ? 20t plus half A எவ்வளோ? 0. அதான் இதுதான் 0.5. இதுதான் A.
சால்வ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் எப்படி சால்வ் பண்ணுறீங்க உங்கள் சாய்ஸ். குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் சால்வ் பண்ணுங்கள், உங்கள் விருப்பம். பெஸ்ட் வந்து இது 900 ஈக்குவல் டு 4 மல்டிப்ளை பண்ண 80t ப்ளஸ் t ஸ்கொயர். திஸ் இஸ் பெஸ்ட் ஆப்ஷன். மல்டிப்ளை வித் 4 த்ரூ அவுட். இந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு டைம் கிடச்சிரும். 80 900 கரெக்டாக தாங்க. இன்ட்டு 4 இன்ட்டு 4 இன்ட்டு 4 கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்கேன். Ansi, you could understand, you may find it difficult, I believe. You recently only joined, no, Ansi? Yes. You may find it difficult now, don't worry. This is directly JE class. So it may take time. Another 15 days you may take to settle with the class. Yes. எனக்கு நான் அவ்வளோ நேரம் அவன் சால்வ் பண்ணேன். 90 minus 10. ஆ minus 9 plus 10 plus 90 minus 10. Okay. Plus 90 minus 10. So 10 seconds is the answer. I think all of you got it. Question number 6. பார்க்கலாம் இதுக்கு யார் ஆன்சர் சொல்கிறீங்க? Who gives me answer for this? Come on. எது இருக்குன்னு? Question number 6. D is the right answer. Fourth option is the right answer. D, fourth option is the right answer. Yes. எப்படின்னு பார்க்கலாமா? இப்போ acceleration exists. ஒரு body is accelerating. What will happen to velocity? This body is accelerating. Look at the body is accelerating. What will happen to velocity? What will happen to its velocity? சொல்றேன். Increases. Velocity increases. Now acceleration is 0. Velocity should remain constant. Yes, velocity remains constant. Again acceleration exists. Velocity should increase. புரியுது இல்லையா? So this is the right answer. இந்த கிராஃப் வந்து இப்படி வரணும்னா, ஒரு சமயம் velocity time graph இப்படி acceleration constant coming down இப்படி வரணும்னா உங்களுக்கு இந்த கிராஃப் எப்படி இருக்கணும்னா இப்படி இருக்கும். acceleration 0 negative. புரியுது உனக்கு? இப்போ வந்து பாசிட்டிவ் acceleration increase, 0 acceleration constant, negative acceleration decrease. புரியுதா? அப்படி இருந்தால் கரெக்டாக வரும். Question number 7. Question number 7.
Question number 7. Sorry, ये tool logic. ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயின் மட்டும் ஏன் கேட்குறாங்க? கொஷின் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயின் மட்டும் தான் கேட்க, ரொம்ப ஈஸியாச்சு. என்ன இருக்குது இதில் போயிட்டு? 2 trains, right? 2 trains. This is the first train, right? This is the first train. என்ன ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கா? 90 மீட்டர் பர் செகண்டா? சரி, U1. அதர் ட்ரெயின் தேவையே இல்லையே, நான் கொஷனில் கேட்கவே இல்லையே நம்மள. அதுக்கு ஒன்றும் மீனிங்கே இல்லையே, எனக்கு ஒன்றும் மீனிங் இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே, ரைட்? They are 11 kilometer apart. Okay, இருக்கட்டும். இன்னொரு ட்ரெயின், அதர் ட்ரெயின் இஸ் தேர். They are 11 kilometer apart. They are 11 kilometer apart. So 1,100. Yes, 11,000 meter rather. 11,000 meter apart. Now you apply brake to what? You apply brake to 3 meter per second. both the trains. Of course, immaterial. நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், இவனுக்கு மட்டும் தான் நீ deceleration apply பண்ணுற. What is that? எவ்வளவு? 3 meter per second square, which is deceleration negative. Deceleration negative. How long you apply? You anyway you are going to stop it. Anyway you are going to stop it. இல்லையா? அப்போ v square minus u square equal to 2as. For this fellow I am calculating. V is 0, stopped. U 8100. 2 a s1. Square of this. V square minus u square. அவ்வளோதான் இருக்கண்ணே. ஸோ இதில் செகண்ட் ட்ரெயினுக்கு வேலையே இல்லை கொஸ்டினில். வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் S1 கண்ணா? எவ்வளோ போகிறது? ஏ வருதா? வில் செக் த ஆன்சர். ஆமாம், ஏ தான் கொடுத்துருக்காங்க. 1350 மீட்டர். Next problem எடுக்கண்ணே. Question number 8. Question number 8.
log secant h by 2. Dekana? B. B. Very good. B is the answer. B is the answer. The question already senjirukuma. Very good. Very good. B is the answer. Sivasailesh, you got the answer for this question? You are trying. Okay. A ball is dropped and travels the distance h. Parakana ball inga pottinga. It travels the distance h. What's time taken? So let it be t second. Let it be c. Illa n second kuda eduthukoing. N second. அப்போ வர அப்போ n செகண்ட் சரி எடுக்கண்ணே அப்போ s is equal to ut plus half at square. நான் t க்கு பதிலா now time being I took n just for comfortability. இப்போ சொல்லு s க்கு பதிலா எனக்கு யார் இருக்கறா h u ball dropped 0 இது 0 ஆயிடுச்சு விட்டுரு half a dropped அப்போ g போட்டுக்கலாம் t க்கு பதிலா யார் இருக்கறா எனக்கு n square. Equation number 1. புரிஞ்சிருச்சா இது உங்களுக்கு யாருக்கு எல்லாருக்கும் புரியும் அது ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் 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 nth second nth second they say that according to question this is h by 2 they claim distance traveled during nth second is h by 2 what's the formula for s nth u plus a by 2 into 2n minus 1 is the nth புரியுதா சொல்றது அப்போ nth க்கு எவ்வளவு சொல்லிருக்காங்க as per question h by 2 is equal to u எவ்வளவு 0 plus a by 2 into 2n minus 1 right g by 2 into 2n minus 1 இதுல இருந்து h கண்டுபிடி g 2 to cancel into 2n minus 1 equation number 2 1 equal to 2 ah 1 equal to 2 ah adhu n கண்டுபிடி அவ்வளவு முடிஞ்சிருச்சு g க்கு வேல்யூ 10 போட்டுக்கோ g cancel சரி டக்கன் அதுல n கண்டுபிடி அவ்வளவுதான் போடு அவ்வளவுதான் of g n square equal to of g n square of g n square equal to g times 2n minus 1 g cancel அவ்வளோதான் சால்வ் பண்ணுங்க n கண்டுபிடிங்க அவ்வளோதான் உங்கள் சாய்ஸ் அதேமா குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் now you have to put minus b plus 1 minus square root of b square minus 4ac by 2a போடு ஆன்சர் சொல்லுங்க கொஸ்டின் நம்பர் கொஸ்டின் நம்பர் 2 root 2 வருதா வரல எடுக்கண்ணா ஐ திங்க் ஒரு சிலருக்கு வரலன்னு நினைக்கிறேன் some of you are not getting கிடைச்சிருச்சா good got it
2 root 2. Good. Next போலாமா அப்போ? Good. இது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின். நான் இன்னும் அந்த அளவுக்குலாம் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கல. ஏன்னா இது வந்து டிஃபரன்ஷியேஷன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. sin theta cos theta டிஃபரன்ஷியேஷன். ஐ டிட் நாட் டேக் யூ டு தட் லெவல். இன்னும் கொஞ்ச நாள் போட்டோம் அப்புறம் பண்ணலாம். இப்போ போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். சரி, நம்ம சிம்பிளாக என்ன பண்ணிட்டுருக்கோம்னா 1D மோஷனில் மட்டும் தான் உங்களை ட்ரெயின் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஐ ஹவ் நாட் ட்ரெயின் யூ டைவர்சிஃபைடு லைக் ட்ரிக்னாமெட்ரி, எக்ஸ்பெனன்ஷியல் அதெல்லாம் இன்னும் அதிகமாக சொல்லிக் கொடுக்கல. லேசாக சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன். sin theta டிஃபரன்ஷியேஷன் இஸ் cos theta அந்த அளவுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன். பட் தட்ஸ் நாட் எனஃப் டு டூ திஸ். அதனால் இப்போதைக்கு இது வேண்டாம். சரியா? ரைட். Question number 10. சொல்றேன். Question number 10, he claims D is the answer. Super. D is the right answer. D is the right answer. How many of you got D as answer? Already nam பண்ணிருக்கோங்க. You are right. We already done. Sanjay, I hope you remember. நான் டிக்டேட் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி. A thief running away from on a straight road in a jeep moving with a speed on a straight road in a jeep with a speed 9 meter per second. சரியா? இவன் தான் thief is going in a jeep, right? Thief எவ்வளோ speed? 9 meter per second. A police man chases him on a motorcycle. I think இந்த DAVல ஒரு நாள் கிளாஸில் போட்ட மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. chases the motorcycle with the speed 10 meter per second. பரவாயில்லையா, நம்ம நாட்டில் போலீஸ் வேகமாக போகிறோம். ரைட், 10 meter per second. If the instantaneous separation of jeep and the motorcycle is 100 meter, this distance is 100 meter by chance. 100 meter. How long will it take? Very simple question. ரொம்ப simple question. நான் ஏதோ ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குமோன்னு நினச்சேன். ஒன்றுமே இல்லை. இப்போ is a police is thief. Velocity of police with respect to thief is velocity of police minus velocity of thief. ரெண்டு பேரும் same direction. அப்போ 10 minus 9. What's the answer? 1 meter per second is the relative velocity. What's the distance to be covered? 100. அப்போ time taken is distance by velocity 100 by 1. So 100 second. அவ்வளோதான். ரொம்ப simple problem. நான் ஏதோ பெருசாக இருக்க போதும்னு நினச்சேன். ரொம்ப simple problem. So 100 second is the answer. Very good. Yes, question number 11. A particle is projected with the velocity v0 along x-axis. The deceleration on the particle is proportional to square of the distance. From the origin. The distance at which the particle stops is. From a simple question. Very simple question. You want the particle to stop.
deceleration கொடுத்துட்டாங்க. என்னடா கண்ணா யார் என்ன பண்ணலாம் சொல்ற கண்ணா? Option? Already we have done this sum, he says. Question number 11. என்ன கண்ணா answer? D. Good. Already we have done it. இங்கே இதில் நம்ம என்ன கவனிக்கணும்னா கவனிக்க வேண்டிய ஐட்டம் என்னென்னா இதில் if acceleration equal to m, if acceleration equal to 5 meter per second square, say k meter per second square, acceleration equal to minus 10 meter per second square, இப்படியெல்லாம் இருக்குன்னா this is called constant acceleration. ஆனால் இது அப்படி கிடையாது. இப்படி உனக்கு கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் கேரண்டி கிடைச்சிருச்சுன்னா உனக்கு கண்ணை மூடிட்டு என்ன பண்ணலாம் v is equal to u plus at s is equal to ut plus r square v square minus u square எல்லாம் போடலாம் s n equal to. ஆனால் பிரச்சனை இப்போ என்னன்னா your acceleration is now alpha times x square. It is not constant at all. It is changing with the position. Means it is changing with the time. புரியுதா? பார்ட்டிகல் இங்கே ஆரம்பிக்குது, இங்கே வருது. When it comes here, the acceleration is different. Here the acceleration is different. Here the acceleration is different. Whereas in the case of uniform acceleration, இப்போ அப்படி போட்டுன்னு வச்சுக்கோ, இங்கேயே 10, இங்கேயும் 10, இங்கேயும் 10. This is what is uniform. This is what is uniform. A car accelerates with 2 meter per second square. It's uniform. ஆனால் இவன் என்ன சொல்கிறான்? It is changing place to place. அப்போ definitely all our formula will not work. We have to develop a new formula for this. புரியுதா? நான் சொல்கிற கான்செப்ட் புரியுது உனக்கு? அப்போ ஆக்சலரேஷன் கான்ஸ்டன்ட் இல்லைன்னு தெரிஞ்சதால நம்ம என்ன பண்ணணும்? புதுசாக ஒரு ஃபார்முலா தான் இதுக்கு டெவலப் பண்ணணும். இதுக்கு தான் உனக்கு கஷ்டப்பட்டு நான் இன்டகிரேஷன் நிறைய முறை சொல்லி கொடுத்தேன். வாட் இஸ் ஆக்சலரேஷன்? dv by dt ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஆனால் பிரச்சனை ஒன்றும் சரியாகலை. ஏன் பிரச்சனை சரியாகலைன்னா இது வெலாசிட்டி, இது டைம், இது எக்ஸ், 3 வேரியபிள் வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறது? நோ, இட்ஸ் நாட் ஒர்க்கிங் வெல். அப்போ நம்ம செயின் ரூல் தான் அப்ளை பண்ணணும். சூப்பராக கண்ணு, செயின் ரூல் தான் அப்ளை பண்ணணும். அப்போ என்ன பண்ணணும்? dv by dx multiply with dx by dt equal to alpha into x square. இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்? நியூமரேட்டரில் ஒரு dx, டினாமினேட்டரில் ஒரு dx நானாகவே போட்டுக்கிட்டேன். இந்த dv by dt ஆல்ரெடி இருந்தது. ஸோ ஐ ட்ரைட் வித் செயின் ரூல். அப்படி பண்ணும்போது this becomes v, dx by dtங்கிறது என்னது? v. இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் v into dv is equal to alpha times x square. This dx goes there, dx. Got the point? Got the point? Right. இப்போ integration. இப்போ என்ன சொல்றாங்க பாரு? This distance at which the particle stops. A particle projected with the velocity along x-axis. The deceleration of the particle proportional square of the distance from the origin. So the distance at which the particle stops. X is the question mark. So I have been telling always, starting always x equal to 0. You can take it granted, and it is x. Your velocity should start with எதை சொன்னாங்களே v naught, and finally you want to stop it. Means v is equal to 0. You want to அதான question stops தான question right. இப்போ போடுங்க, இது என்ன integration? v power 1 into dv. What's the integration? v square by 2. What's the limit? v naught to 0 equal to அந்த பக்கம் என்ன இருக்கு? alpha into சொல்லு x cube by 3. What's the limit? 0 to x. 1 by 2 times 0 square minus v naught square equal to alpha by 3 into x cube minus 0. அவ்வளோதான் ஆன்சர். என்ன பாருங்க, என்ன வேணும் உங்களுக்கு? எக்ஸ் வேணுமா? கண்டுபிடிங்க. ஸோ நான் எங்கே தப்பு பண்ணேன், எங்கேயோ ஏமாந்து விட்டேன், கண்டுபிடி பார்க்கலாம். எங்கே மிஸ்டேக் பண்ண கண்டுபிடி பார்க்கலாம். ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன், கண்டுபிடி பார்க்கலாம். யாராவது டக்குன்னு கண்டுபிடி பார்க்கலாம். எஸ், டீசலரேஷன் சொன்னாங்க, நான் மைனஸ் விட்டுட்டேன். தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம், ரைட்? அதனால தான் இங்கே வந்து மைனஸ் முட்டிக்கிச்சு. இங்கே பாரு, இங்கே வந்து மைனஸ் இல்லாமல் நிற்கிது பாரு. இங்கே மைனஸ் இருக்குது, இங்கே மைனஸ் இல்லை. புரியுதா? தட்ஸ் த ரீசன் வை, ரைட்? இப்போ ஒரு மைனஸ் இருந்தால் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும், வேறு ஒன்றும் இல்லை, ரைட்? அப்போ சொல்லிக்கலாம் 3/2 பர் டிஃப்ரெண்ட் கலர் போட்டிருக்கோம். 3/2 v naught ஸ்கொயர் alpha equal to x cube. அவ்வளோதான் கண்ணு. So this is the answer. This is the answer, right? D is the answer.
next போலாம் நடக்கன்னு yes next question number 12 car A traveling on a straight level road with a uniform speed of 60 km per hour. It is followed by another car B which is moving at the speed of 70 km per hour. Where the distance between them is 2.5 km. Car B given a deceleration of 20 km per hour square. After how much time B will catch up A? Car A moving with 60 km per hour. Car B moving with 70 km per hour. When the distance between them is 2.5 km, car B is given a deceleration of A2 20 km per hour square, of course minus. இப்போ ஓவர்டேக் பண்ணுவாளா பண்ண மாட்டாளா? அதே நீ வேகமாக போகிற காருக்கு பிரேக் அடிக்கிற, ஓவர்டேக் பண்ணுமா? பண்ணலாம், பண்ணாமையும் போகலாம், பார்க்கலாம், செக். சரியா? இப்போது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆஃப் பி. யார் ஓவர்டேக் பண்ணணும்? பி வாண்ட்ஸ் டு ஓவர்டேக் ஏ. அப்போது ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆஃப் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ விபி மைனஸ் விஏ எவ்வளோப்பா? 10 km per hour. 10 km per hour VB. Of course, velocity then per hour தான். Acceleration of B with respect to A. Acceleration of B minus acceleration of A. எவ்வளோ எடுக்கண்ணே? -20 minus 0 எவ்வளோ? Yes, -20 km per hour square, right? Displacement of B with respect to A. B காட்டிலும் A எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா தூரம் நகரணும்? Displacement of B, how much has to travel to reach KA? 2.5. உனக்கு என்ன ஃபார்முலா வேணுமோ போடுறக்கண்ணா. என்ன கேட்டாங்க? டைமா? அப்போ S is equal to UT plus half AT square தான் பெஸ்ட்டு. S is equal to UT plus UT plus half AT square. S எவ்வளோ? 2.5. U எவ்வளோ? 10 into T plus half A ஒரு -20 into T square. இந்த quadratic equation நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள். Just 1 minute, I'll join you. Option B எடுக்கண்ணா. Let's check the answer. 12. Yes, B is the right answer. B is the right answer. புரியுது அப்படின்னா?
சால்வ் பண்ண முடியலையா? காட் இட். குட் குட் குட். சொல்லுக்கண்ணா. நிறுத்தணுமா? நிறுத்திங்க, போட்டுங்க, நிறுத்திங்க, என்ன பண்ணீங்க? நெக்ஸ்ட் போகலாமா? குட். கொஸ்டின் நம்பர் 13 பாருங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 13 பார்ப்போம். கொஸ்டின் நம்பர் 13 ஏ இல்லைடா கண்ணே, கவனமாக பாரு, இன்னொரு முறை போட்டு பாரு. Speed of a body moving with uniform acceleration. D, that's right. D, that's right. சரி, இந்த கொஸ்டின் அப்படியே டெபிசிட் பண்ணலாமா? என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம கவனிக்கலாமா? இங்கே பாருங்க, இங்கே ஒரு பாடி இருக்குது, இதனோட ஸ்பீட் எவ்வளோப்பா? u a. தென் இட் ட்ராவல்ஸ் அ டிஸ்டன்ஸ். எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணிச்சு அக்கார்டிங் டு கொஸ்டின்? எஸ் ட்ராவல் பண்ண அப்புறம் வாட் ஹேப்பன் டு ஸ்பீட்? கமான் வாட் ஹேப்பன் டு ஸ்பீட்? கமான், it has become 2u. It has become 2u. Again it travels a distance s. இங்க velocity is v2. இது எவ்வளோங்கிறது தான் question. Throughout the acceleration is a constant. அது clear-ஆ கொடுத்துட்டாங்க. Throughout the acceleration is a. சரி இருக்குன்னா, அப்போ this is position a, this is position b, this is position c. முதல்ல ஏபிக்கு யாராவது எனக்கு வழி சொல்லு. s is equal to ut plus, not a good idea. v square minus u square is the super idea. ஏன்னா here distance, speed, velocity, அப்போ நம்ம எது v square minus square தான் பெஸ்ட். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் let me go for ab. abல யார் v? இது a, இது b. எது v? இதான் v, இதான் u. சரி எடுக்கண்ணே. அப்போ v square minus u square 2as. புரிஞ்சுதா? அப்போ என்ன வருது? 4u square minus u square எவ்வளோ? 3u square equal to 2as. Equation number 1 ready. Next, இங்கே பார், இந்த ranges. Now I want to talk about BC. யார் BCல சொல்கிறது? இவ v, இவ u போ. இது v, இது u. சரியா? அப்போ v square minus u square 2u the whole square எவ்வளோ? 4u square. 2u the whole square எவ்வளோ? 4u square equal to 2as. புரிஞ்சிச்சா? இப்போ this equal to this. அப்போ this equal to this. அப்போ v2 square minus 4u square equal to 3u square. So v2 square equal to 7u square. So v2 is equal to u times root of 7 is the answer. So 1 equal to 2. Got the point?
கண்ணே கொஸ்டின்ஸ் நல்லா படிங்கப்பா. கொஸ்டினை திரும்ப திரும்ப படிங்க. ஏன்னா ஃபிசிக்ஸில் இருக்கிற பிரச்சனையே என்னென்னா they can create lakhs and lakhs of questions. ஸோ வேர்ட்ஸை மாற்றி 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 ஒன் கேன் ரைட் lakhs of questions. அதே கெமிஸ்ட்ரி நீ lakhs of question எழுத முடியாது. ஏன்னா ஹைட்ரஜன் அட்டாமிக் நம்பர்னால் ஒன்று தான் இல்லையா, அதை நீ மாற்ற முடியாது. ஹீலியத்துக்கு 2னா 2 தான், அதை நீ மாற்ற முடியாது. அப்போ அவங்க வந்து தேர் பவுண்ட் டு சர்டன் லிமிட். பட் ஃபிசிக்ஸில் அப்படி கிடையாது. சும்மா என்ன வேணாலும் கைக்கு வந்து காலுக்கு வந்து கொடுத்துட்டே இரு, என்ன வேணாலும் கொடு, புரியுதா? அதனால் இங்கே வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதனால் வாட் ஐ மீன் டு சே, நீ கொஸ்டின் எல்லாம் படிக்கணும். எங்கே இருந்தாலும் கொஸ்டின் ரொம்ப ஆழமாக படிக்கணும், பயப்படக்கூடாது. ஆனால் எத்தனை லட்சம் கொஸ்டின் கொடுத்தாலும் பேசிக் பிரின்சிபல் என்ன, வெரி ஃபியூ தான். பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் ஆர் ஒன்லி வெரி ஃபியூ. அந்த வெரி ஃபியூ பிரின்சிபல் தெரிஞ்சால் போதும், சும்மா போட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் கதை, அவ்வளோதான். புரிய ஆரம்பிக்குதுல்ல? குட். போல மக்கள் நெக்ஸ்ட் போல நடக்குன்னு கொஸ்டின் நம்பர் 14 பாருங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 14. அப்படியே டெபிசிட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஒரு டயக்ராம் போட்டு அதை அப்படியே ரெடி பண்ணுங்க பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணலான்னு. அப்படியே அந்த சென்டென்ஸ் அவங்க என்ன சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படியே ஈக்குவேஷனை மாற்றி பார்க்கலாம். சேஞ்ச் தட் இன்டு ஈக்குவேஷன், மேக் இட் இன்டு ஈக்குவேஷன். த சென்டென்ஸ் ஷுட் பி கன்வெர்டட் இன்டு an equation. கம் ஆன். சொல்லுங்கண்ணா. A body falls freely from top of the tower. It covers 36%. 36% பார்த்தோன்னே பயந்துடாது, ஒன்றும் கிடையாது. கவனி, பாடி இப்படி கீழே விழுந்துருக்கண்ணா. இது ஃபஸ்ட் செகண்ட், இது செகண்ட் செகண்ட், இது வந்து n செகண்ட், n செகண்ட். இது எவ்வளோ? n செகண்ட், n செகண்ட். அப்போ இது என்னது? Sn. இது என்னது? Snth alone. இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா? u + a/2 × 2n - 1. இதுக்கு ஃபார்முலா. இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா? ut + ½ at². நோ, டீக்கு பதிலாக என்ன போட்டிருக்க நீ? இப்போ n போட்டிருக்க. அப்போ ஃபார்முலா சொல்லு. un + ½ a times n². This is Sn. அப்போ இதை சொல்லு. Snth என்னது சொல்லு? எவ்வளோ? அங்கே இருக்கிறது அப்படியே காப்பி அடி, மறுபடியும் இன்னொரு முறை சொல்லு. Snth சொல்கிறேன். இங்கே இருக்கு,
come on, u plus a by 2 into 2n minus 1. உனக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க? S nth is 36% of S n total distance 36% is covered in nth second. So இதை ஒரு யாராவது இது 100 வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா by chance somebody keep it as 100, right? By chance somebody keep it as 100, right? இது somebody keep it as 100, இது 100 னா இது எவ்வளோ? 36. அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ பாடி இப்போ கொஸ்டின் படிச்சு பாரு. The body travels 36% of the total distance in its nth second, last second. In its last second, nth second. அவங்க nth second சொல்ல, last second. இந்த last second தான் நான் nth second எடுத்துக்கிட்டேன். I took it as nth second எடுத்துக்கிட்டேன். புரியுது உனக்கு புரியுதுக்காக நான் n எடுத்துக்கிட்டேன். இல்லை t கூட எடுத்துருப்பேன். சரியா? இப்போ சொல்லு, s nthக்கு என்ன ஃபார்முலா வச்சுருக்கேன் சொல்கிறேன் கண்ணே. u ப்ளஸ் சொல்கிறேன் கண்ணே a by 2. ஓ ஃப்ரீலி ஃபால்ஸ். u 0 a by 2 இன்ட்டு சொல்கிறேன் கண்ணே 2n minus 1. இது முடிஞ்சிட்டு தான் ஈக்குவல் டு 0.36 இல்லை 36/100 போட்டுக்கோ. அப்போ நீ என்ன பண்ணுறிய உன் சாய்ஸ். அதே மாதிரி இதுலேயும் 0 போயிடுச்சு. மிச்சம் என்ன இருக்குது அப்போது? ஆஃப் an ஸ்கொயர். அவ்வளோதாங்க. என்ன சால்வ் பண்ணுப்பா. இது நீ எப்படி சால்வ் பண்ணுறிய பண்ணுப்பா. a by 2 போச்சு. சரி சால்வ் பண்ணுப்பா. என்ன பண்ணுறிய பண்ணுப்பா. n கண்டுபிடி. அவ்வளோ. சொல்லு கண்ணா. 125 கிடைக்குதா கண்ணு? ஓ இன்னைக்கு முதல்ல n கிடைச்சதா? ஓ n. So by solving this you people get n equal to 5. By substituting s is equal to ut plus of a t square you get 125. அது வந்து சப்ஸ்டியூட்டே பண்ண தேவையில்ல. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். t 1 செகண்ட்னா 5 மீட்டர், 2 செகண்ட்னா அடி வாங்குவேன், 2 செகண்ட்னா 20 மீட்டர், 3 செகண்ட்னா 45 மீட்டர், 4 செகண்ட் 80 மீட்டர், 5 செகண்ட் 6 செகண்ட் 180 மீட்டர். தட்ஸ் ரைட். ரைட், குட் குட். கொஸ்டின் நம்பர் 15 சொல்கிறேன் கண்ணா. கொஸ்டின் நம்பர் 15 போட்டு பார்க்கலாம்.
Yes, என்னப்பா? A body starts progress with uniform accelerations. Velocity after n second is v. N second. Okay. Then its displacement in the last 2 seconds வேணுமாமா? Yes. N second is in last displacement last 2 seconds. எப்படி கண்ண calculate பண்ணலாம் இது? V. So, V is equal to rest கொடுத்துட்டாங்க. U plus AT. இது வந்து ஜென்ரல். சரிடா கண்ணா? இப்போ நம்ம கேஸ்க்கு வருவோம். நம்ம கேஸ்க்கு அப்படியே மாற்றுங்க இது. V is equal to 0 plus A times எவ்வளோ சொல்லிட்டாங்க? n seconds. Equation number 1. கரெக்ட் தானே? Its velocity is v after n seconds. கரெக்டாக கண்ணா? ரைட். இப்போ இவங்க என்ன கேட்டாங்க? லாஸ்ட் 2 seconds கேட்குறாங்க. இப்போது the body has been traveling for n second. 2 செகண்டுக்கு முன்னாடி போ. வாட்ஸ் யுவர் டைம்? ஸோ இது வந்து V2ன்னு வச்சுக்கோங்க. V1 ஈக்குவல் டு n மைனஸ் 2க்கு, அதாவது 2 செகண்ட் முன்னாடி. நீங்கள் கவனிக்கன்னா இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிங்க, 0லேருந்து ஆரம்பிச்சிங்க. இது வந்து n செகண்ட், இது வந்து n மைனஸ் 2 செகண்ட். சரியா? இங்கே வெலாசிட்டி எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கீங்க? இப்போது V2ன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். இங்கே வெலாசிட்டி எவ்வளோ இருக்குன்னா V1. கிளியர்? ரெண்டுத்துக்கு இடைப்பட்ட கேப் எவ்வளோ? 2 செகண்ட் கேப். கேப் எவ்வளோ எடுக்கணும்? ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில் 2 செகண்ட் கேப். ரைட்டா? லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். V1 டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஓகே ஃபைன். V1 எவ்வளோ சொல்லி பார்க்கலாம்? U ப்ளஸ் A இன்ட்டு எனக்கு வேலை என்ன பண்ணோம்? எஸ், U ப்ளஸ் AT. எஸ், n மைனஸ் 2. யாருக்காவது சந்தேகம் இருக்குது அது வரைக்கும் நம்ம செஞ்சதில்? ரைட். எனக்கு இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேணும்பா. யாராவது டக்குன்னு ஐடியா சொல்லி பார்க்கலாம்? ஒரு செகண்டில் ஐடியா சொல்லி பார்க்கலாம் யாராவது? தோ யாராவது டக்குன்னு ஐடியா சொல்லி பார்க்கலாம்? மிருதுலா ஐடியா சொல்லி பார்க்கலாம்? வாட்ஸ் த ஐடியா ஃபார் திஸ்? V1 V2 வாட்ஸ் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்? சூப்பர், இவன் பிடிச்சிட்டான் பாயிண்ட். ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி இன்டு டைம். அதுதானே நான் முதல்லேருந்து சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன். இப்போ ஒரு பாடி இங்கே இருக்குது 0. ஆஃப்டர் 1 செகண்ட் 10 மீட்டர் பர் செகண்ட். ஆஃப்டர் 2 செகண்ட் 20 மீட்டர் பர் செகண்ட். சரியா? 10 மீட்டர் பர் செகண்ட். அப்போ இந்த இடத்துல எவ்வளோப்பா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி இன்ட்டு டைம். ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி எவ்வளோ? 15. 15 இன்ட்டு டைம் 15. ஸோ திஸ் 15. இங்கே 0. ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி எவ்வளோ? 5. 5 இன்ட்டு 1 5 மீட்டர். இதானப்பா சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம். அப்போது உனக்கு V1 V2 தெரியுது, அப்புறம் என்ன ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி கண்டுபிடி. புரியுதா? ஸோ த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கொஸ்டின் மார்க் இஸ் சிம்பிளி கிவன் பை V1 ப்ளஸ் V2 பை 2 ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி. டைம் எவ்வளோ? 2 செகண்ட். அவ்வளோதான், ஆன்சர் முடிஞ்சு போச்சு. போடு. finished. You got the answer. இது V1, இது V2. போடு into time. அவ்வளோதான் ஆன்சர். You got the answer. So come on. போட்டு பார்த்து எனக்கு என்னன்னு சொல்லுங்கள். ஆக்சலரேஷன் இருக்கும் தேவையில்லாமல். we have to remove acceleration, right? நம்ம ஆக்சலரேஷன் ரிமூவ் பண்ணணும். சாரி கண்ணே, எப்படி கட் பண்ணுவேன்? இது என்ன ஃப்ரீ ஃபாலா? இல்லை, ஏதான் இது. Last 2 seconds is the question mark. Right. Oh, they are talking in terms of V டக்கண்ணா. ஸோ இது வந்து Vன்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க. இதை வந்து V2 நம்ம எடுத்துக்கிறது அவங்க Vன்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஸோ ஆன்சர் கம்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் V. அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சரியா? இது V1 அப்படியே இருக்கட்டும், இது V1 அப்படியே இருக்கட்டும். அப்போது V ப்ளஸ் V1 பை 2. அதாவது இங்கே என்ன ஏஎன் வருதோ அந்த இடத்துல நீ வந்து V1 போட்டுக்கோ. புரியல? இது வேற கண்ணே, இந்த இடத்துல வெலாசிட்டி நான் எதை V2ன்னு எடுத்துனா அவங்க என்னென்னு எடுத்துக்கிறாங்க? இதை Vன்னு எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. they took it as V. So this is V. This is V1, no doubt. This is V1. What is V1? Come on. இல்லை, இப்போ ஏ வந்து ரிமூவ் பண்ணதுலேருந்து எப்படி ரிமூவ் பண்ண? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இன் லாஸ்ட் 2 செகண்ட்ஸ் போடலாம், எப்படி வேணும் போடலாம். ஐ திங்க் V² மைனஸ் V1²
2a yes. Sir, அவங்களோட average velocity இல்லையே a is equal to v by n ன்னு substitute பண்ணி கூட பண்ணலாம்ல சார்? இல்ல இங்க v2 is equal to a times n minus 2 தானே சார்? நம்ம a v and n term இதுல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாமா சார்? a work பண்ணலாமே. That's good idea. What she is telling is take this equation. That's good idea. What she is telling is v1 அப்படியே வச்சுக்கோங்க. ஏவுக்கு பதிலா she wants to put a, v by n. இதிலிருந்து a கண்டுபிடிச்சு சப்ஸ்டிட் பண்ணு. What she is advising is இந்த பதிலிருந்து a எடுத்து போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு she is telling. n minus 2 இப்படி வச்சுக்கலாமே சார், ஈஸியாக போச்சு இல்லை? இப்போது ஆல்ரெடி v எவ்வளோ கையில் வச்சுருக்கீங்க, அங்கே எவ்வளோ வச்சுருக்கீங்க சொல்லுக்கண்ணே, an. இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி டைம் போடு, ஆன்சர் வந்துடும். That's what you are telling, no? சாரி கண்ணே, அது என்ன வேணால் வந்துட்டு போ, நீ ஏன் கவலைப்படுற? ஜஸ்ட் கோ ஹெட். an. ஓ அப்போ a நிற்கொன்றியா? ஆன்சர் வந்துடுச்சா? ஓகே ஓகே ஓகே. ஓ அது கரெக்டாக v by n வர இடத்துல a எடுத்துடலாங்கண்ணே, போடுங்க போடுங்க. ஆவரேஜ் வெலாசிட்டின்னு போட்டு எஸ் v ப்ளஸ் v1 by 2 into 2 அவ்வளோதானப்பா. இப்போ கொஸ்டின் என்ன, இந்த n எப்படி இது a எப்படி ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னு கேட்குறாங்க. ஓ ஆன்சரே இந்த ஏனே வேண்டாம் கண்ணே, வீனே வச்சுக்கோனே. அப்போ v ப்ளஸ் v by n into n minus 2 ரைட் by 2 into 2 அவ்வளோதான் கண்ணே. தட்ஸ் இட். இது எங்கேயே போயிடும். திஸ் ஆன்சர் அவ்வளோதான், முடிஞ்சிடுது ஆன்சர். அதாவது கண்ணே இந்த வீக்கு பதிலாக நீ ஏன்னு போடாத, வீனே போட்டுக்கோ. ஏன்னா ஆன்சர்லலாம் வீ தானே இருக்குது. புரியல உனக்கு? புரியுதா கான்செப்ட்டு? நீ வீக்கு பதிலாக ஏன்னு போட்டதானே பிரச்சனை, போடாத, வீனே போட்டுக்கோ. v1க்கு பதிலாக இதை போட்டுக்கோ. யூ வில் கெட் ஆன்சர். காட் இட்? குட். Next question போலாமா? Shall we move on to next question? போலாமாடா கண்ணா? முடிச்சிட்டிங்களா இது? Have you done it? Question number 16 போலாமா? இதுக்கா நீங்கள் எதுவும் ஆன்சர் வந்துருச்சுன்னு சொன்னீங்க, நான் கண்டுக்கவே இல்லை. இதை பார்க்குறேங்கண்ணே. 15 சிஏ டி எடுக்கண்ணே. டி வரணும், டி வரணும். வருதா இல்லை டி? டி வருதாம்மா? ஃபோர்த் ஆப்ஷன் வருதா? இந்த இது வரைக்கும் வந்துட்டு பாருங்கண்ணா, இங்கே கரெக்டாக செக் பண்ணுறேங்கண்ணா. இந்த ஸ்டெப் செக் பண்ணு. இது வி கவனி, இது வி, இது v1 by 2 into t. This what is the question mark? நமக்கு சுற்றி சுற்றி அதே ஃபார்மில் தான் வருண்டா கண்ணா. அவன் என்ன அந்த கொஷனை கேர்ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணி அந்த கொஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும், அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் டன். கொஸ்டின் நம்பர் 16 16. The velocity of particle depend on time as v is equal to k times t minus 1. K-க்கு வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. Distance covered in first 3 seconds. என்ன ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கு. v is equal to 2 times t minus 1. 2t minus 2. Right? 2t minus 2. v is equal to 2t minus 2. Right? Sorry? Oh, 5. Very good. Very good. That's right. என்ன கேட்டாங்க? டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்
first 3 seconds. ஆக்சுவலாக அதுக்கு இன்டகிரேஷன் போடணும்னு கூட அவசியம் இல்லை, அப்படியே போட்டாலும் வந்துடும் உனக்கு. லக்லி ரொம்ப ஈஸியாக கொடுத்துருக்காங்க, ஆனால் அப்படியே நீங்கள் போடக்கூடாது, நியாயமாக போடக்கூடாது. பட் ஒன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யூ கேன் ஹேவ். கவனிக்கண்ணா, எப்பப்பெல்லாம் அந்த பாடி இஸ் அண்டர் யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன், இந்த யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன்ற வேர்டை பார்த்தாவே நமக்கெல்லாம் ஒரே சந்தோஷம் ஃபிசிக்ஸில். ஏன்? அரே கண்ணை மூடிட்டு போடலாம்பா. v is equal u plus at, s is equal ud plus half at square, v square minus u square equal 2as, v square s nth is equal u plus a by 2 into 2n minus 1. இதெல்லாம் எப்போ போடலாம்? யூனிஃபார்ம். இப்போ இந்த கேஸ் யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் தான். எப்படி சார் கண்டுபிடிச்சிங்க? ரொம்ப சிம்பிள். யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னா உனக்கு என்ன கேரண்டி இருக்குன்னா, s will be a function of t square, v will be a function of t. இதை பார்த்தாவே நீ கண்டுபிடிச்சிடலாம், அவன் சொல்லாட்டி கூட. ஏன் சார்? v is equal to u plus at. இப்போ சொல்லு, v is a function of t power 1. அதுதான் இது, v is a function of t power 1. புரியுதா உனக்கு? இப்போ ஒருத்தர் வந்து s is equal to t square plus t plus 6ன்னு கொடுக்குறாருன்னு வச்சுக்கோ, பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது என்னது, இது யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன். ஏன்னா டி ஸ்கொயர் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டார் அவர். புரியுதா? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இதே இடத்துல அவர் இப்படி கொடுக்குறாருன்னு வச்சு, எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி பவர் ஆஃப்னு கொடுக்குறாருன்னு வச்சுக்கோ, நம்ம தலைவலி அவர் கிரியேட் பண்ணிட்டாரு, நமக்கு தலைவலி அவர் கொடுத்துட்டாரு. இப்போது திஸ் இஸ் நாட் யூனிஃபார்ம் ஆக்சல், ஏன்னா ஆஃப் வந்துருச்சு. டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் ஆஃப் வரும், டி வந்து டினாமினேட்டருக்கு போகும், ஏதோ பிரச்சனை பண்ணுது. திஸ் இஸ் நாட் யூனிஃபார்ம் ஆக்சல். புரியுது உனக்கு கான்செப்ட்? ஸோ இந்த கேஸில் கிளியராக டி பவர் 1 இருக்குது, நமக்கு நல்லா தெரியுது இது யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன். யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் என்ன? அப்படியே போட்டுக்கலாம், யூனிஃபார்மில் போட்டாலும் ஆன்சர் வரும். இல்லை சார் போடல, நான் வந்து கோபை இன்டகிரேஷனில் தான் நான் போவேன். போங்க இன்டகிரேஷனில், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வாட் ஐ மீன் டு சே, இதில் இவங்க என்ன கேட்டாங்க, டி இஸ் ஈக்குவல் எவ்வளோ கேட்டாங்க? ஃபர்ஸ்ட் 3 செகண்ட்ஸா? அப்போ 0 செகண்ட் ஒரு முறை போடு, 3 செகண்ட் ஒரு முறை போடு, டிஃப்ரென்ஸ் பாரு, ஆன்சர் வந்துடும். அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கு தட்ஸ் நாட் த குட் ஐடியா. குட் ஐடியா என்னென்னா, v is dx by dt is equal to 2t minus 2. Then dx is 2t minus 2 into dt, right? Integration. X goes from 0 to x, t goes from 0 to 2. போடுங்க, ஆன்சர் வரும். எவ்வளோ? x minus 0 equal to, சொல்லி பார்க்கலாம், 2 into t square by 2 minus 2 into t. எங்கேருந்து இது வரைக்கும் போகணும்? 0 to 2, ரைட்? எவ்வளோ? 2 ஸ்கொயர் எவ்வளோ? 4 minus 2 times எவ்வளோ? அதாவது 4 minus 0 minus 2 times 2 into 2 minus 0 x. எனக்கு என்ன எங்கே தப்பு பண்ணுறேன் நான்? ஓ 3 செகண்ட்ஸா? அதான் நான் ஏன்னா எனக்கு ஆன்சர் வரலையேன்னு பார்க்குறேன். ஓகே 3 செகண்ட்ஸா? அதான் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன், எனக்கு ஆன்சர் வரலையே, நான் ஜஸ்ட் திங்கிங். ஓகே 3 செகண்ட்ஸ். அப்போ போடுங்க, 3 ஸ்கொயர் 9 minus 0 minus of 2 into 3 minus 0. என்ன ஆன்சர் பாருங்கள், 3 meter is the answer. Sorry, 3 இந்த பார்க்குறேங்க என்ன ஆன்சர் 3 தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆன்சர் கீ சி தான் கொடுத்துருக்காங்க, ஆன்சர் கீழே சி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓ இதில் வந்து இப்போ 3 போட்டால் என்ன வரும் டக்குன்னு உனக்கு? 6 minus 2 எவ்வளோது? 4. 0 போட்டால் minus 2, ஆன்சர் வரல, ஆன்சர் இஸ் நாட் கம்மிங். அப்போது திஸ் இஸ் நாட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் u plus at. அந்த ஃபார்முலாவில் இல்லை. வெலாசிட்டி என்ன ஓ சாரிடா கண்ணா, இது வெலாசிட்டி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அப்போ இட் வில் நாட் ஒர்க். அப்படி இன்டகிரேஷன் மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகும், அதர் ஷார்ட்கட் வில் நாட் ஒர்க். இட் இஸ் இன் த லீனியர் ஃபார்ம் பட் நாட் எக்ஸாக்ட்லி இன் த ஃபார்ம், இல்லையா? நாட் எக்ஸாக்ட்லி இன் த ஃபார்ம். அப்போ இது ஒத்து வராது. நீங்கள் இன்டகிரேஷன் தான் போடணும், வேறு ஆப்ஷன் கிடையாது உங்களுக்கு. அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் பட் இனிஷியல் வெலாசிட்டி இஸ் டிஃப்ரெண்ட். புரியுதா? அங்கே பாருங்க, உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்கிறேன் பாரு. v is equal to u plus at. இப்போ இவன் என்ன பண்ணிட்டா பாரு, u வந்து -2ன்னு கொடுத்துட்டோம், அதனால தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் வரல. கம்பேர் பண்ணால் புரியுதா? a equal to 2, t equal to t, v க்கு v, ஆனால் u என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அதனால தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் வரல போடும்போது.
So integration is the only option. Integration is the only option for this question. Bhavesh Puridama, Tamnyam, Tarun. Yes, sir. Good. நீங்கெல்லாம் முதல்ல இருந்தே இருக்கீங்க. ஜலேஷ், குருச்சரன் நீ புரியுதுல்ல? ஓகே. ஹரிதா உனக்கு புரியுது கண்ணா? சுபாஷினி முதல்ல இருந்தே இருக்க கண்ணா, உனக்கு ப்ராப்ளம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். குட். சஹானா உனக்கு எப்படி கண்ணா இருக்கு? Sagana, you have been attending for quite long time, right? முதல்ல இருந்து இல்லை, மத்தியில் ஜாயின் பண்ணேன், but I think you are getting it, right? Sagana, are you comfortable with this? புரியுதா புரியல எடுக்கண்ணே? புரியுது. குட் குட் குட். கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து போடுங்க எடுக்கண்ணே. இந்த 11th மட்டும் ஃபிசிக்ஸில் நீங்கள் 11th 12th எதர் யூ ப்ரிப்பேர் ஃபார் நீட் ஆர் யூ ப்ரிப்பேர் ஃபார் ஜேஇ ஆர் ஆர்டினரி சிபிஎஸ்சி ஆல்சோ, இது எதுவாக இருந்தாலும் சரி, ஃபஸ்ட்டு ஒரு 3 months கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேஷனேட்டாக பொறுமையாக நிறைய போடுங்க ப்ராப்ளம். ஒன்ஸ் யூ கெட் இன் டு ட்ராக், அதுக்கப்புறம் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் மாதிரி போயிட்டுருக்கோம், நமக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது. பட் இஃப் யூ டு நாட் கெட் இன் டு ட்ராக் யூ கேனாட் ட்ராவல். தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம். ஸோ அதனால் முதல்ல கொஞ்சம் அதிகமாக இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து நிறைய ப்ராப்ளம் போடுங்க. நான் கொடுக்குறது இல்லாமல் டெக்ஸ்ட் புக் ப்ராப்ளம், அந்த ப்ராப்ளம், இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையும் சும்மா போட்டுக்கிட்டே இரு, சும்மா ரஃப் நோட்டில் கிரிக்கிட்டே இரு. யூ வில் கெட் இன் டு ட்ராக். ஒன்ஸ் யூ காட் இன் டு ட்ராக் இட் வில் கோ லைக் எனி திங். யூ வில் என்ஜாய் த்ரூ அவுட் ஃபிசிக்ஸ். உனக்கு கஷ்டமே இருக்காது, டிஃபிகல்ட்டின்றதே சுத்தமாக இருக்காது. யூ வில் சிம்பிளி என்ஜாய் இட். புரியுதா? நீ வந்து 95 மார்க் வந்துச்சுன்னா நீ ரொம்ப வருத்தப்படுவேன், என்னடா 5 மார்க் விட்டுட்டுமே, அந்த மாதிரி ஆகிடும் உன் நிலமை. புரியுதா? அந்த மாதிரி யூ கேன் என்ஜாய் லைக் தட். ரைட். கொஸ்டின் நம்பர் 17. So we go back to the session. ஷூர் கண்ணா. Yes, sir, thank you. Question number 17, come on. A body is moving from rest, of course. From rest nu கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே கண்ணா. With a constant acceleration, அதையும் சொல்லிட்டாங்க. A is constant, அதையும் சொல்லிட்டாங்க. S1 with the displacement is the first p minus 1 second. S1 p minus 1 second. S2 p second. கண்டிப்பா S2 is greater than S1. It's so clear. S2 is definitely greater than S1. Question பாருங்க. Displacement in the first second. The displacement in this second is given by. Okay, பார்க்கலாமே. முதல்ல S1 க்கு ஃபார்முலா எழுது. What is S1? S1 equal to ut plus of A, right, A p minus 1, S is equal to plus half at square. S2 ut plus of A p square. அப்போ S1 எவ்வளோ? of A p square plus minus 2p plus 1. So S2 is equal to of A p square. Equation number 1, equation number 2. Now by chance, you just make a trial and error. S1 plus S2 is equal to of A common 2p square minus 2p plus 1. கரெக்டாக எடுக்கண்ணே பாருங்க.
அவங்க என்ன கேட்டாங்க? இல்லை என்ன கேட்டாங்க? வாட் டு தே வாண்ட்? ஓ அப்படி கேட்குறாங்களா? சொல்லுக்கண்ணா. இல்லை அப்படி நம்ம எடுக்க முடியாது. அவங்க என்ன கேட்டாங்களோ போதும். பார்க்கலாம் அவங்க என்ன கேட்டாங்களோ ஐ வில் டூ தட். பார்க்கலாம். நான் எதுவும் ஈஸியாக வந்துடும்னு நினச்சேன், வரல. பார்க்கலாம். எஸ் கண்ணா சொல்லுமா. Can we use this? We know the value of S2 and S1. So S2 minus S1 will be the distance covered in feet second. You are 100% right. You are 100% right. So this is S feet second. But அவங்க அப்படி கேட்கலையே, அவங்க அப்படி கேட்ட மாதிரி தெரியலையே. They are asking something else, no? P square minus P plus 1th செகண்டில் கேட்குறாங்க. நீ கேட்குறது எஸ் பீத் செகண்ட் கேட்குறாங்க இல்லையா? நீ சொன்ன மாதிரி அவங்க கேட்கல. ரெண்டு சப்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி அவங்க சொல்லலை. தே ஆர் நாட் டெல்லிங் லைக் தட், ரைட்? அப்போது எஸ் என்னது அவங்க கொடுத்தது அப்படியே காப்பி பண்ணிப்பா. பி ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ப்ளஸ் 1 டிஹெச் லாஸ்ட் செகண்ட் அலோன். உனக்கு ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்ன? இதுக்கு ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்ன? u ப்ளஸ் a by 2 இன்ட்டு 2n மைனஸ் 1. ஆனால் இப்போ எண்ணுக்கு பதிலாக நீ இதை வச்சுருக்க. எண்ணுக்கு பதிலாக இதை வச்சுருக்க. அப்போது எனிவே u0 a by 2 as it is. எண்ணுக்கு பதிலாக நீ இதை வச்சுருக்க. அப்போ அப்படியே காப்பி அடி. 2 times p ஸ்கொயர் மைனஸ் p ப்ளஸ் 1 மைனஸ் 1. அவ்வளோதான். புரியுதா? ஸோ இதான் கேட்டாங்க. திஸ் வாட் தே ஆஸ்ட். ஸோ இஸ் கிவன் பை a by 2 2p ஸ்கொயர் மைனஸ் 2p ப்ளஸ் 2 மைனஸ் 1. Sir, how come minus P, sir? P square minus P. It is given in the question, Kanna. I am not doing anything. It's given in the question. Please read the question. Am I right? Yes, sir. Yes. So this is given in the question. Look at this is given in the question. This is given. Okay. Given in So the you get the same answer when we add that. right. So what you get here is a by 2 times 2p square minus 2p plus 1. Right? This is the question mark. இதான் நம்ம கேட்டிருக்காங்க. But luckily this is same as the sum of these two. This plus this. This plus this. 1 plus 2. S1 plus S2. Which happen to be equal to that. இப்போ தானே போட்டு பார்த்தோம். கூட்டுங்க இது நடத்தி கூட்டினா இதே வரும் எக்ஸாக்டாக. So the answer is A. So the answer is A. செக் பண்ணுங்கள். இது ட்ரையல் அண்ட் எரர் தான், வேறு ஆப்ஷன் கிடையாது. இட் இஸ் சம்வாட் நாட் எ எக்ஸலண்ட் கொஸ்டின். ஏன்னா நம்ம ட்ரையல் அண்ட் எரர் தான் பார்க்கணும், ப்ராப்பராக போட முடியாது. புரியுதா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க, நம்மளை என்ன பண்ண வைக்கிறாங்க பாரு, இந்த எஸ்என்த் ஃபார்முலாவில் ப்ளீஸ் லுக் அட் இந்த எஸ்என்த் ஃபார்முலாவில் இந்த என் இருக்கிற இடத்துல நம்மளை இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண வைக்கிறாங்க. புரியுதா? இந்த என் இருக்கிற இடத்துல the given value is to be substituted. The given value is to be substituted. What's the given value for n? They themselves gave something like p square minus p என்ன கொடுத்தாங்க, plus 1 ஆமாம், this they gave instead of n. So by using this we calculate nth second and finally we arrive at, when we arrive at the solution it is found that this equal to automatically s1 plus s2. You got it. You got it.
next column. Next, shall we go for next? Yes. Oh, next. Question number 18. Enna question parunga. The velocity of the particle is given by this. Then the average acceleration of the particle between 2 seconds and 5 seconds. Average acceleration. Be careful. This is instantaneous. And I will give velocity. Velocity is given by 10 2t square plus 10. Okay, 10 plus 2t square. Okay, fine. Meter per second. Meter per second. Right. Now, acceleration. What's the acceleration? Differentiation. 40. 40. Between 2 seconds and 5 seconds. At 2 seconds, what's the acceleration? At 2 seconds, what's the acceleration? 8. In 5 seconds. At 5 seconds. 20 meter per second square. In the region, the average கேக்குறாங்க. எவ்வளவு வருது? 14. But 14 is the wrong answer. எவ்வளவு வருதுமா? 28 by 2. 14. But 14 is the wrong answer. But 14 is the wrong answer. ये वह function of time velocity. Answer பார்க்கலாமா? என்ன கொடுத்துருக்காங்க அவங்கன்னு? 14 தான் வருது. ஏன்னா இது லக்லி உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடுச்சு. ஏன்னா இட்ஸ் லீனியர் ஃபங்க்ஷன் ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த கிராஃப் போட்டிங்கன்னா பிட்வீன் ஆக்சலரேஷன் அண்ட் டைம் யுவர் கிராஃப் வந்து பக்கா லீனியர் கிராஃபாக வந்துடுது. பாருங்கள், புரியுது அவனுக்கு? அதனால உனக்கு ஆன்சர் கரெக்டாகிடுது. ஆனால் திஸ் இஸ் நாட் த வே டு டூ திஸ். ஏன்னா எல்லா நேரத்துலையும் இது கரெக்டாக வராது. ஒரு சமயம் உன்னோட கிராஃப் வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஆன்சர் உனக்கு தப்பாகிடும். திஸ் மெத்தட் வில் டேக் யூ டு ராங் ஆன்சர். அப்போ எப்படி தான் சார் பண்ணுறது? ரொம்ப சிம்பிள். வாட் இஸ் வெலாசிட்டி அட் 2 செகண்ட்? எவ்வளோ சொல்லு? ஸோ அந்த போடு, இல்லை 2 போடுப்பா. 18 மீட்டர் பர் செகண்ட். சரியா? ரைட். இப்போ டயக்ராம் போடுற மாதிரி இது வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப், நாட் ஆக்சலரேஷன் டைம் கிராஃப். ரைட். அடுத்தது வெலாசிட்டி அட் இன்னொரு டைம் என்ன கேட்டாங்க? 5 செகண்டா? 5 செகண்ட் பார்த்து நீங்களே சொல்லுங்கப்பா. இதில் 5 போட்டு சொல்லுங்கப்பா. 60 மீட்டர் பர் செகண்ட். டீக்கு 0 போடுப்பா. 10 மீட்டர் பர் செகண்ட். அப்போ ஒரு கிராஃப் வந்து இப்படி இருக்கு. இது 10. 2 செகண்டுக்கு எவ்வளோ சொல்கிறேக்கண்ணே? 18. 5 செகண்டுக்கு எவ்வளோ கண்ணே? 16. எவ்வளோ? 60. புரியுது அவனுக்கு? உன்னை வந்து இந்த இடத்துல ஆவரேஜ் ஆக்சலரேஷன் கேட்டாங்க. இந்த இடத்துல ஆக்சலரேஷன் எவ்வளோ? லக்லி இது ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்கிறதால நீ எங்கே எடுத்தாலும் ரைட் த ஆன்சர். பிகாஸ் யுவர் கிராஃப் இஸ் அ ஸ்ட்ரைட் லைன். வெதர் யூ கால்குலேட் ஹியர் ஆர் ஹியர், எங்கே tan theta கால்குலேட் பண்ணாலும் ஒன்று தான். வாட் இஸ் tan theta ஆஃப் VT கிராஃப்? அதான் உனக்கு லக்லி கரெக்டாக வந்துடுதுன்னு சொல்கிறேன். இந்த கொஷனில் அவங்க ஏமாந்து நமக்கு ஈஸியாக கொடுத்துட்டாங்க. புரியுது அவனுக்கு? வெலாசிட்டி இல்லையே எடுக்கண்ணே, 2t ஸ்கொயர் வரக்கூடாது. 2t ஸ்கொயர் ஆக்சலரேஷன் எப்படி இது கரெக்டாக வருது? டேட்டா அந்த மாதிரி மேட்ச் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஃபைன். எனிவே இப்போ நீங்கள் சொல்லணும் கண்ணே, இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ பார்க்கலாம், செக் பண்ணிடலாம். இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ சொல்லு? இங்கே எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லு? வெலாசிட்டி, சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி. இது 60, இது 60, இது 18. இது வந்து 60, 18, இது 60. வாட்ஸ் த சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி? 42. வாட்ஸ் த டைம் டேக்கன் கரஸ்பாண்டிங்? Velocity, acceleration average is v2 minus v1 divided by t2 minus t1. அதே instantaneous acceleration னா the ஒரே ஆன்சர் தான் dv by dt. இதுதான் நான் இங்கே செஞ்சு காட்டினேன். அதை செய்யக்கூடாது. ஏன்னா கொஷனில் என்ன கேட்டாங்க? ஆவரேஜ் தான் கேட்டாங்க. புரியுதா சொல்கிறது? ரைட். சொல்லி பார்க்கலாம். v2 minus v1 இப்போ சொல்கிறேன். 42. டைம் என்ன ஆன்சர்? நமக்கு ஏன் ரெண்டுத்துலேயும் ஒரே ஆன்சர் லக்காக வருதுன்னா பிகாஸ் இட்ஸ் எ ஸ்ட்ரைட் லைன். புரியுதா? ஒரு சமயம் அவங்க கர்வேச்சர் வர மாதிரி இந்த இடத்துல கியூப் ஏதாவது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா
இதில் இந்த ஆன்சர் தப்பாக இருந்திருக்கும், இந்த ஆன்சர் கரெக்டாக இருந்திருக்கும். கான்செப்ட் புரியுதா? யூனிஃபார்ம் ஆக்சலேஷன் எது யூனிஃபார்ம் கிடையாது. ஏன்னா ஆக்சலரேஷன் இஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம். யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் உனக்கு எப்படி வந்திருக்கணும்? இப்படி வந்திருக்கணும். ஆக்சலரேஷன் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். புரியுதா பாரு? புரியுதா? இது யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் கிடையாது. ஆமாம், அது எவ்வளோ நாளைக்கு முன்னாடி நடத்தியாச்சு. ஆக்சலரேஷன் நடத்தும் போதே ஒரு 2 பிரான்ச்சாக பிரித்து நடத்தினேன். ஆக்சலரேஷன் ஒரு வேர்டு கொடுத்தோன்னே என்ன சொன்னேன்? ஒன்று வந்து ஆவரேஜ் ஆக்சலரேஷன், இன்னொன்று வந்து இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஆக்சலரேஷன். இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஆக்சலரேஷன் டிஃபரன்சியேஷன். ஆவரேஜ் ஆக்சலரேஷன்னா சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி பை டைம். நீங்கள் 9th ஸ்டாண்டர்டில் இதான் படிச்சிருக்கீங்க. 9th ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் இதான் இருக்கும். என்ன இருக்கும்? சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி பை டைம் தான் இருக்கும். புரியுதா? இதில் இன்ஸ்டன்டேனியஸுங்கிறது இப்போ 11th கற்றுக்கிறது, டிவி பை டிடி. 9th எங்கே நீங்கள் டிஃபரன்ஷியேஷன் படிச்சிங்க? புரியுதா? அதாவது இந்த கொஷனில் லக்லி 2 மெத்தடுக்கும் சேம் ஆன்சர் வருது. பிகாஸ் ஆக்சலரேஷன் இஸ் லீனியர் வித் டைம். அதனால் உனக்கு வருது. ஜென்ரலாக அது வர மாதிரி கொடுக்க மாட்டாங்க, மாற்றி கொடுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் போல மடக்கண்ணே டிஃபரன்ஸ் எழுதிட்டீங்களா? எடுத்து டிஃபரன்ஸ் என்ன நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா? ஆவரேஜ் ஆக்சலரேஷன், இன்ஸ்டன்டேனியஸ். கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும், எப்படி கேட்டாலும் ஏமாந்து போயிடக்கூடாது. சரியா? ரைட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். A car accelerates from rest for a constant rate of alpha. டக்கண்ணே இது alpha is missing here. I'll make it. It's alpha, right? It's alpha. Alpha. For some time, and then decelerates at the constant rate beta for rest of the time. Comes to rest. The total time elapsed is t. Then ரொம்ப சிம்பிள் இது. ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணிட்டோமா? குட் கண்ணா. இதுக்கு எப்பவுமே இப்படி ஒரு கிராஃப் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி ஆகிடும். ரைட்? இது வந்து வெலாசிட்டி, இது வந்து டைம். ஆக்சலரேஷன், டீசலரேஷன். இது வந்து விமேக்ஸ். விமேக்ஸ் தானே கேட்டாங்க? எஸ், மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி. அதுதான் கொஸ்டின் கேட்டேன். இப்போது வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் இருக்குன்னு, வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் 0,0. இப்போது இந்த பார்ட் ஏபிசி சொல்லுங்க. வாட் இஸ் ஏபி? வாட் இஸ் ஏபி? ஆக்சலரேஷன். வாட் இஸ் பிசி? Deceleration. What is the slope of velocity time graph? What is tan theta of velocity time graph? Acceleration. சரி எடுக்கண்ணே. இப்போ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாரு, இந்த மொத்த டைம் from here to here, this time elapsed is how much? T. Time elapsed is T. இது எவ்வளோ? T1. இது எவ்வளோ? T minus T1. சரியா? இப்போ சொல்லு, இந்த ஆக்சலரேஷன் எவ்வளோ? ஆல்ஃபாவா? அப்போது இது இங்கே. வாட் இஸ் tan theta? இங்கே சொல்லு. tan theta. ஆல்ஃபா tan theta. இது தீட்டான்னு வச்சுக்கிறேன். tan theta equal to acceleration equal to opposite by adjacent. Opposite எவ்வளோ? Vmax. இது எவ்வளோ கண்ணா? Vmax. இது எவ்வளோ? T1. Equation number 1. Next, this is theta dash. Deceleration. So tan theta dash
tan theta dash equal to beta is equal to V max divided by சொல்றேன் சூப்பர் இருக்கேன் t minus t1 equation number 2 ஏன் இது t2 கூட எடுத்துட்டு போய் என்ன போச்சு ரொம்ப ஈஸியாக t2 ன்னு எடுத்துக்கோ சிம்பிளாக ஏன் அதை t minus t1லாம் எடுத்துக்கிட்டு t2 ஓகேப்பா but here all the answers are presented in terms of t not in terms of t1 or t2 very simple இதில் வந்து t1 கண்டுபிடிக்கிறேன் p max by alpha what is t2 v max by beta what is the sum of these two t1 plus t2 what is that according to question t is nothing but what v max by alpha v max by beta அவ்வளவுதான் இதுல இருந்து கண்டுபிடி நீ v max கண்டுபிடி come on alpha beta t by எந்த ஆன்சர் பா d sir d answer is correct புரியுதா பாரு நீ t minus t1 போட்டாலும் வரும் அது பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை t minus t1 போட்டாலும் வரும் புரியுதுல கண்ணா கான்செப்ட் புரியுதுல அடுத்த क्वेश्चन கூட எங்க செஞ்ச மாதிரி இருக்குது இத நீ சொன்னியாப்பா ரிப்பீட்டட் நீ தான் சொன்னியா நீ ஓகே 20th question is repeated question which is same as 11th question இல்ல question number 11 question number 20 are same okay it's just copy so அது விட்டுலாம் question number 21 எதுக்கு 21 சொல்லுமா ஆமா modulus no you have to remove minus everything will be positive go ahead question number 21 நீ கிளாஸ் வரைக்கும் 8:30 வரைக்கும் போட்டுருக்காங்க இல்லையா அப்படிதான் போட்டுருக்காங்க முதல்ல கொஞ்சம் 8 வரைக்கும் போட்டாங்க போல இருக்குது அப்புறம் 8:30 க்கு மாத்திட்டாங்களோ is it like that or முதல்ல இருந்து 8:30 தானா 5:30 to 8 போட்டாங்க சார் okay 6 to 8 6 to 8:30 fine no problem இல்லை அவங்க 5:30 சொல்லியிருந்தா நான் இப்போ மாதிரி வந்திருப்பேன் நான் கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு ஓகே எனக்கு தெரியல நான் 6 o'clock நினச்சிருந்துட்டேன் சரிக்கண்ணா அடுத்து சொல்லுமா கொஸ்டின் நம்பர் 20 முடிஞ்சது 21 அப்படியே ஒரு கிராஃப் போடுறக்கண்ணா ஈஸியாக வந்துடும் ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது வெலாசிட்டி டைமுக்கு ஒரு கிராஃப் ஷீட் எடுத்து போடு ஒரு கிராஃப் ஒரு சும்மா ஒரு எக்ஸ் ஒய்ன்னு ஒரு டைம் வெலாசிட்டி ஒரு கிராஃப் போடு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் சாரி டக்குன்னு 8 மீட்டரா பார்க்கலாம்பா வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் ஒரு கிராஃப் ஷீட் எடுத்து போடுப்பா ஆன்சர் வந்துடும் எவ்வளோ கண்ணு 8 மீட்டரா இல்லைடா கண்ணு நான் சொல்கிறேன் வெலாசிட்டி கொஷின் மாறிடுச்சா இதென்ன வெலாசிட்டி டைம் 0,0 இப்போ என்ன வெலாசிட்டி பாருங்கள் முதல்ல டைம் 0 போடுமா 1 2 3 4 1 2 3 4
0 போடு 0 போடு. What is velocity? -2 கிடையாது, மாடுலஸ் போட்டாங்கல்ல 2. So 2 meter per second. 2 meter per second. சரியா? 2 போடு. டைம் t is equal to 2 போடு. 0. அப்போ இங்கே ஆரம்பிச்சு இங்கே வந்து முடியுது. 1 போடு. 1 போடுப்பா, டீக்கு 1 போடுப்பா. 1, yes, you are getting it. 1க்கு 1 மீட்டர் per second. அதே கண்ணே t -2 மாடுலஸ்னால் என்ன அர்த்தம்னா, இப்போ டீக்கு 0 போடும் முதல்ல. உனக்கு என்ன ஆன்சர் வருது? t is equal to 0. உனக்கு என்ன ஆன்சர் வருது? v is equal to modulus of 0 minus 2. It's called plus 2. t is equal to 1. v is equal to modulus of 1 minus 2, which is plus 1. புரியுது இல்லையா? t is equal to 2. v is equal to modulus of சொல்லு 2 minus 2 எவ்வளோ கண்ணே? 0. This is what? புரியுதா பொழுது? ரைட். அடுத்து 3 போடு. 3 minus 2 எவ்வளோ? 1. 4 போடு. அப்போ உன்னோட கிராஃப் வந்து இங்கே சேர்ந்துச்சு. 4க்கு 2. டீக்கு 4 போடுற கண்ணே. 4 போட்டு உனக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு? 2. அதான். ஸோ திஸ் இஸ் த கிராஃப். இப்போ திஸ் இஸ் யுவர் கிராஃப் ஷீட். திஸ் இஸ் யுவர் கிராஃப் ஃபார் வாட் கிராஃப் இட் இஸ்? Velocity time graph. What is displacement? Area under, come on, under VT graph. Correct எடுக்கண்ணே? Yes, yes, yes. இப்போ சொல்லி பார்க்கலாம். இன்டகிரேஷன்லாம் ஒன்று வேணாம், இதான் ஏரியா தான் சுயா. நமக்கு என்ன ஆஃப் பிஹெச் நம்ம ட்ரையாங்கிள் நமக்கு தெரியாதா என்ன? ரைட். ஆஃப் இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட். இங்கே எவ்வளோ சொல்லுப்பா? ஆஃப் இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட். ஆஃப் இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் எவ்வளோ? ஆஃப் இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் எவ்வளோ? 2. இங்கே வா, இங்கே வா. ஆஃப் இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட். ஆஃப் இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் எவ்வளோ சொல்லு? ஆன்சர் இஸ் 4. தட்ஸ் ரைட் ஆன்சர். ஆன்சர் இஸ் 4. தட்ஸ் ரைட் ஆன்சர். Good. பவேஷ் இருக்கா? நாம இருக்கான் பவேஷ். சரி சரி. தருண் விக்ரம் இருக்கான். பவேஷ் இருக்கே கண்ணா மீட்டிங்கில்? பவேஷ் இருக்கண்ணா மீட்டிங்கில்? இருக்கியா? சரி. புரிய ஆரம்பிச்சிருச்சா? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. நிறைய நீ கட் அடிச்சுட்டே இருக்கிற, அதனால தான் உனக்கு புரியல. கொஞ்சம் அக்கா கிட்ட கேட்டு படி. இப்போ அக்கா சும்மா தானே இருக்காங்க வீட்டில். அக்கா கிட்ட சண்டை பிடிக்காமல் கொஞ்சம் அக்கா சொல்கிறது கேட்டு படி. நெக்ஸ்ட் போகலாமா கண்ணு? டுவெண்ட்டி டூ. This is car A. The question is the car A, car B போட்ட மாதிரி இருக்கே. பாருங்க. வேறையா? சரி, ஓகே. இது கார் பி. கார் ஏ என்ன ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கா? V1. நான் சும்மா தோராயமாக போடுறேன். அது மேபி டயக்ராம் மாற்ற வேண்டி வந்தாலும் வரும், தெரியல. எது முன்னாடி இருக்குன்னு நான் படிக்கல. V1 is greater than V2. ஸோ இது ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கா. ஸோ டேக் இட் கிராண்டட் V1 is greater than V2. When car A is at the distance D head of, நான் லக்லி கரெக்டாக போட்டேன்.
car A is at the distance D head of car B. The driver of car A applies brake and producing uniform retardation. There will be no collision when. இப்போ இவன் வந்து பிரேக் அப்ளை பண்ணுறான். He is applying brake. Uniform retardation minus A. இவருக்கு எதுவும் கிடையாது. சரியா? கரெக்ட் தானம்மா? No collision when. Collision நடக்கக்கூடாது. This idea. யார் மேலே போய் இடிக்க போகிறா சொல்லு. பி போய் ஏ மேலே இடிக்க போகிறா. அதுதான் நடக்க போகுது. அதுதான் நடக்கணும்னு இவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க. இல்லையா? ரைட். அப்போது யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் வெலாசிட்டி ஆஃப் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ. வெலாசிட்டி ஆஃப் பி மைனஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ. யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் திஸ். கரெக்டா? ஸோ எவ்வளோ? இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஆஃப் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ இஸ் v2 மைனஸ் v1. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1. ரெடியா? சரி, 1 கூட வேண்டாம், சும்மா அப்படியே இருக்கட்டும். ரைட். இப்போ புரிஞ்சிருச்சா? ஆன்சர் சியா? கரெக்ட். தட்ஸ் ரைட். v1 மைனஸ் v2. பட் நான் வந்து v2 மைனஸ் v1ல ஆரம்பிச்சிருக்கேன். நீ வந்து v1 மைனஸ் v2ல ஆன்சர் கொடுத்துருக்கேன். பார்க்கலாம் என்ன பிரச்சனைன்னு பார்க்கலாம். v1 மைனஸ் v2. இதனோட ஸ்பீட் கம்மியாக இருக்கணும் இல்லையா? யூ ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் v2 டு கோ அண்ட் ஹிட் v1. பார்க்கலாம், நம்ம போட்டு பார்க்கலாம், அப்புறம் நம்ம முடிவு பண்ணலாம். ஓ, மை ஐடியா இஸ் இவ வந்து முதல்ல ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கான், இவ ஸ்லோவாக போயிட்டுருக்கான். நவ் இஸ் பிரேக் அப்ளை பண்ணி ஸ்லோ ஆச்சுன்னா இது போய் மேலே இடிக்கக்கூடாதுன்னு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம். அப்போ இஃப் யூ வாண்ட் தீஸ் டூ நாட் டு கொலைட், ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஆஃப் பி, ஃபைனல் இது வந்து இனிஷியல், ரைட்டா? ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஆஃப் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ ஷுட் பி 0. தட்ஸ் அ பேசிக் ஐடியா. இப்போ ரெண்டு பேரும் ஒரே ஸ்பீடில் இப்படி போயிட்டே இருக்கா கண்ணா, அப்போ இடிக்காதா? What is the final velocity? 0. That's what. Final velocity is 0. Right? இப்போ நம்ம இவரை தான் எடுத்துக்கிட்டோம், இவ தான் போய் அவ மேலே இடிக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம். அப்போ you are interested in acceleration of B with respect to A. That's what your interest, as far as my assumption is considered. Right? What is the acceleration of B? 0. Acceleration of B எவ்வளோ இருக்குன்னா 0. Minus of minus A. அப்போ எவ்வளோ வருது? A plus A rather. Acceleration தெரிஞ்சிடுது. எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க உங்களுக்கு? டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் S of B with respect to A. அதாவது ஏவை கம்பேர் பண்ணும்போது B எவ்வளோ தூரம் நகரலாம் அப்படின்னா D. அவ்வளோதான். V square minus U square 2S போட்டுருங்க, ஆன்சர் வந்துடும். V square minus U square போட்டுருங்க, ஆன்சர் வந்துடும். போட்டுங்க பார்க்கலாம். V square எவ்வளோ? 0 square minus U square எவ்வளோ? இது இருக்கு எவ்வளோ? V2 minus V1 the whole square equal to 2 AS. இது வந்து கிரிட்டிக்கல் கேஸ், டெலிகேட் கேஸ். ஆனால் ஒரு சமயம் இந்த D கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ, கொலிஷன் நடக்காது. அப்போது ஃப்ரம் கிரிட்டிக்கல் கேஸ் ஐ எம் கோயிங் டு த கேஸ் கிரேட்டர் than or equal to. ஏன்னா நீ இடிக்கக்கூடாதுன்னு தான் சொல்கிறேன். அப்போ டிஸ்டன்ஸு இப்போ இது வந்து இது எதுக்கு? ஜஸ்ட் டு டச். திஸ் த கண்டிஷன். ஈக்குவல் போட்டால் என்ன அர்த்தம்? கரெக்டாக போய் டச் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அதாவது இந்த கார் போய் அதில் கரெக்டாக டச் ஆகிடுச்சு. இப்போ உன்னோட கொஸ்டின் என்ன? டச் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிற கொஸ்டின். அப்போ என்ன பண்ணணும்? தட் இஸ் ஸ்லைட்லி கிரேட். இப்போ பாரு எந்த ஆன்சர் வருது பார்ப்போம். ஆமாம், அதான் மாறிடும். மைனஸ் தான் வெளியே இருக்குல்ல, இதுதான் மைனஸ் இருக்குல்லம்மா, மாறிடும். இட் வில் சேஞ்ச். புரியல உனக்கு? ப்ராக்கெட்டுக்கு வெளியே மைனஸ் இருக்குல்ல, ஆட்டோமேட்டிக்காக V2 மைனஸ் V1 என்ன மாறிடும்? V1 மைனஸ் V2 மாறிடும். நான் உனக்கு ரொம்ப கிளியராக இருக்கிற மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அதாவது வந்து B தான் போய் ஏ இடிக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். சரியா? சொல்லுதா? அப்போ எந்த ஆன்சர்? C இஸ் த ரைட் ஆன்சர். C இஸ் த ரைட் ஆன்சர். அந்த ஈக்குவல் கூட போடக்கூடாது. ஈக்குவல் போட என்ன? இடிச்சிடும்னு அர்த்தம்.
புரியுதா? அப்போ கிரேட்டர் தான் இருக்கணும். ஓ, இன்றைக்கி நிறைய ப்ராப்ளம் முடிக்க முடியல எடுக்குன்னா ரொம்ப பொறுமையாக தான் போயிட்டுருக்கோம் நம்ம. சொல்லுமா? Question number 23. 23 யார் போடுறது? அவன் தான் பிரேக் அடிக்கிறானே, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையுமில்ல, இன்னும் பிரேக் அடிக்கிறானே. இவன் ஒரே ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கான், ஆனால் அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரேக் அடிக்கிறான். அப்போ அவனோட ஸ்பீட் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும், குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். அட் தி எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி போத் ஆஃப் தம் வில் மூவ் வித் சேம் வெலாசிட்டி. தட்ஸ் ஐடியா. புரியுதுல்ல? அதனால தான் 0 ஆயிடுச்சு. எல்லாமே ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி தாங்கண்ணே. ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி என்ன சொல்லி ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சோம். V12 என்னது, V1 மைனஸ் V2. VABன்னா என்னது, VA மைனஸ் VB. அவ்வளோதான். போலாமா நெக்ஸ்ட்டு? எஸ், வெரி குட் சார் சஞ்சய், சூப்பர் கண்ணா. நீ நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுற சஞ்சய், நல்லா ஞாபகம் வச்சுருக்க நீ அடிக்கடி. இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம கிளாஸ்லேயே செஞ்சுருக்கோம் ஆல்ரெடி. we have done it already. ரைட், இது எப்படி பார்க்குறோன்னா, the point moves with the uniform acceleration. அப்போ with the initial velocity 0 என்ன சொன்னாங்களா பாரு? Did they give you initial velocity 0? Please check it. No. அப்போ initial velocity may exist. அப்போ let us take here a body t is equal to 0 starting with some initial velocity u. நமக்கு எவ்வளோன்னு தெரியாது u. சரியா? இது ஏன்னு வச்சுக்கோங்க, இது ஏ. அப்போ இந்த இடத்துல எவ்வளோ வெலாசிட்டி அட் ஏ, டைம் எவ்வளோ, t is equal to 0. ஓ, t1 t2 t3 இப்படி சொல்கிறாங்களா இவங்க? அப்போ நான் சொல்கிறது தப்பு. ஓகே, t0 கூட வந்துட்டு போட்டோம், பிரச்சனை இல்லை. இங்கே this is velocity at B, this is velocity at C, this is velocity at D. In the time interval t1, in the time interval t2, in the time interval t3. இப்படி தான் அவங்க சொல்கிறாங்க. இப்போ கொஸ்டின் படிங்க, உங்களுக்கு புரியும்.
அவங்க சொன்ன V1 V2 V3 எங்கே இருக்குன்னு எனக்கு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி சொல்லு. ஐ given you like this. நான் அடிக்கடி போடுவேன் இல்லையா, அப்படி அடிக்கடி நான் போடுவேன். எப்படி போடுவேன்? The body is dropped after 1 second. What's the velocity? 10 minutes, 2 seconds, 3 seconds. அதுதான் இப்போ நான் VA VB VC 1 second 2 second பதிலாக இப்படி போட்டிருக்கேன். சரியா? புரியுது உங்களுக்கு சொல்கிறது? ரைட். அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். இப்போ இது வந்து இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் T1 T2 ஏதோ ஒன்று இருக்கட்டும். ரைட். இப்போது அவங்க கொடுத்த V1 V2 V3 எங்கே இருக்குன்னு எனக்கு காட்டுதில்லை. ஷோ மீ இன் மை டயக்ராம் வேர் இஸ் திஸ் V1 V2 V3. இந்த V1 V2 V3 எங்கேப்பா இருக்கு எனக்கு காட்டுப்பா, டயக்ராமில் காட்டுப்பா. உன்னால் காட்ட முடியுதான்னு பார்க்கலாம். ஷோ மீ, கம் ஆன், ஷோ மீ வேர் இட் இஸ். அது கண்டுபிடிச்சினா ப்ராப்ளம் முடிஞ்சு போச்சு, அவ்வளோதான். அது நீ கண்டுபிடிச்சினா ப்ராப்ளம் முடிஞ்சு போச்சு, ஃபினிஷ்ட். எஸ், சொல்லி பார்க்கலாம். கரெக்ட். Since it's average velocity, so VA plus VB by 2. சூப்பர் ரக்கண்ணா, சூப்பர் ரக்கண்ணா. இந்த இடத்துல V1 is given by VA plus VB by 2. இந்த இடத்துல V2 is given by VB plus VC by 2. இந்த இடத்துல V3 is given by VC plus VD by 2. சூப்பர். அதான் that's what is average velocity. ஏன்னா கொஸ்டினில் பாருங்கள் அவங்க ஆவரேஜ் velocity தான் கொடுத்தாங்க. ஆவரேஜ் velocity in the successive intervals of time T1 T2 T3. நான் தான் எடுத்துருக்கேன் successive intervals of time T1 T2 T3. சரி, எல்லாம் ரைட். இப்போ என்ன வேணும் உங்களுக்கு? which of the following relation is correct? என்ன பண்ணலாம் இது? சொல்லுங்க என்ன ஆப்ஷன் பி வருது கண்ணே. தட்ஸ் குட் ஐடியா. சொல்லு கண்ணே, எப்படி இப்போ கிடைச்சது ஆப்ஷன் பி? ஏன்னா வந்து சார் V2 is equal to நீங்க சொன்ன ஃபார்முலா U1 plus AT அந்த ஃபார்முலா போட்டா நமக்கு V1 minus V2 பண்ணா அந்த கிடைக்கும் சார். போன சமயம் பார்த்தது அதே ஸ்டெப் சார். அதே ஸ்டெப். சூப்பர் கண்ணே, you are 100% right. You are 100% right. You are 100% right. சொல்லமா, முதல்ல பாருங்கள். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், போட ஆரம்பிக்கிறேன் பாருங்கள். VB is equal to final velocity is equal to U plus AT. U plus AT. அப்போ என்னடா வருங்கண்ணே எனக்கு? VA plus A times சொல்கிறேங்கண்ணே T1. புரியல? இதுதான் எனக்கு U, இதுதான் எனக்கு V, இதுதான் டைம். V is equal to U plus AT. V is equal to U plus AT. புரியுதா பாரு? அட்லீஸ்ட் you got it now. புரியுதா? இது என்ன, எதுக்காக இது? இது B, இது C, இது D. இப்போ நான் எதை பற்றி பேசுனேன்? ஏபியை பற்றி பேசுனா, பிசியை பற்றி பேசுனா? வாட் டிட் ஐ டாக் அபவுட் நவ்? நான் எதை பற்றி பேசியிருக்கேன் சொல்லு? A to B. ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் A to B. கரெக்டாக பாரு. ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் A to B. கரெக்டாக பாரு. ஏவிலேருந்து பிக்கு வந்திருக்கேன் கண்ணா. என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்? V is equal to U plus AT யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். கரெக்டாக? கரெக்ட், ரைட். இப்போ சொல். அடுத்து ஏவிலேருந்து சிக்கு போகிறேன்டா கண்ணா, ஐடியா சொல்கிறேன் கண்ணா. ஏவிலேருந்து சிக்கு போகிறேன், ஐடியா சொல்லு. ஏவிலேருந்து சிக்கு போகிறேன், ஐடியா சொல்லு. VC is equal to சொல்லுப்பா, VA plus A times T1 plus T2. நாங்கள் T1 விட்டுட்டேன். அடுத்தது சொல்லு. ஏவிலேருந்து டிக்கு போகிறேன், வழியை சொல்லு. VD is equal to VA plus A times T1 plus T2 plus T3. சூப்பர். இப்போ எனக்கு இதில் யார் வேண்டப்படாத உள்ளவர்கள் உட்காந்துருக்கேன்னா, ஆக்சலரேஷன், ஆஃப்கோர்ஸ் ஆக்சலரேஷன். சார் இந்த மூணு ஈக்குவேஷன் A காமனா இருக்கு சார். சாரி கண்ணே, இந்த மூணு ஈக்குவேஷன் இருக்கு A to B, A to C, A to D, A காமனா இருக்கு சார். ஆமாம் கண்ணே, காமன். எஸ், வேறு ஈக்குவல் டு வச்சு பண்ண முடியாது. எப்படி கண்ணே? ஸோ A to னா அந்த மூணு ஈக்குவேஷன் A காமனா இருக்கு. ஸோ ஈக்குவல் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டா ஈக்குவேட் பண்ணி பண்ண முடியாது. பண்ணலாம், அப்படியும் பண்ணலாம்.
You can also do like that. இப்போ somehow you have to bring in V1 into our account. V1 உள்ள கொண்டு வரணும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வேலை, ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட ஜாப் என்ன, V1 உள்ள கொண்டு வரணும். இப்போ பாருங்க, வாட் இஸ் V1 சொல்றேன். VA plus VB by 2. VC plus VA by 2. Okay, fine, no problem. அப்படியே பண்ணிடலாம், as it is பண்ணிடலாம். சொல்லு பார்க்கலாம் என்ன வரும் உனக்கு. இது ஒரு VA, இதுக்குள்ளே ஒரு VA இருக்குது. அப்போ உனக்கு என்ன வரும்? எஸ் V1. யாராவது வழி சொல்லுப்பா, V1க்கு எனக்கு வழி சொல்லுப்பா. V1 வழி சொல்லுப்பா. VA plus VA plus AT1 by 2. கரெக்டா? மீன்ஸ் VA ஒரே VA தான் வரும். VA plus A by 2 times T1. கரெக்டாக பார்த்துக்கோ. VA plus VB by 2 is V1. கரெக்டாப்பா? இதுதான் VB. இப்போ பார், புரியுது? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் முடிஞ்சுதா? இதே மாதிரி V2 சொல்லுப்பா. VB plus VC by 2. நீங்களே போட்டு சொல்லுங்கள் எனக்கு. நீங்களே போட்டு சொல்லுங்கள் எனக்கு என்ன வருது பார்க்கலாம். ப்ளீஸ் கோ அஹெட். ஃபஸ்ட் நான் ஒன்று போட்டு காட்டினால அதே மாதிரி நீங்கள் செய்யுங்க பார்க்கலாம். சாரி கண்ணு. VA plus A into T plus 1 plus VA plus A into T1 plus T2. அப்போ VA நீங்கள் எப்படி வேணாலும் செய்யுங்க, யுவர் சாய்ஸ், ஏதோ பண்ணுங்கள். ஏன்னா நீங்கள் எனக்கு ஐடியா என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதை பற்றி நான் போகிறேன். சொல்லுங்கள், கமான் சொல்லுங்கள், என்ன போடலாம். நீங்கள் ஐடியா சொல்லுங்கள். VA plus A into T plus T1 VA plus A into T1 A by 2 வரலையா? VB plus VC சார். ஆமாங்க. வேல்யூ வந்து PB plus VA by 2 இல்லையா? A எனிவே A by 2 வரது தானே செய்யும். A by 2 காமனாக தானே வரும் இல்லையா? அப்போ உங்களுக்கு ப்ராக்கெட்டில் என்ன வரும் சொல்லி பார்க்கலாம். T1 ப்ளஸ் பாரு, போட்டு பார்த்து சொல்லுப்பா. ஏன் என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு? சொல்லுங்கள், வர்றது சொல்லுங்கள். ஏன் யோசிக்கிறீங்க? என்ன வருதோ சொல்லுங்கள். யூ ஜஸ்ட் டெல் மீ வாட் யூ கெட். நான் சொல்லட்டுமா? A by 2 into 2T1 plus T2. 2T1 plus T2 என்ன வருதோ போடுங்க. யோசிக்கிறீங்க. ரைட். அடுத்து V3 சொல்லுப்பா. VD plus VC by 2. அதே VA தான் ப்ளஸ் அதே A by 2 தான். இப்போது 2T1 plus 2T2 plus T3 பாருங்கள். யூ கெட், யூ ரியலி கெட். எஸ், யூ வில் கெட். இப்போ அவன் என்ன சொல்கிறான்னா, அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான் பாரு, எல்லாத்துலேயும் V1 minus V2, V2 minus V3, V1 minus V2, V2 minus V3, V1 minus V2, V2 minus V3, V1 minus V2, V2 minus V3. இப்போ நீ சப்ராக்ட் பண்ணு. V1 minus V2 புரியல? V1 minus V2 போட்டால் என்ன ஆகும் சொல்ல பார்க்கலாம். VA கேன்சல், A by 2 காமன், ரைட்? T1 கேன்சல், இங்கே 2T1, ஒரு T1 கேன்சல் ஆகிடும். மிச்சம் என்ன நிற்கும்?
V1 minus V2 is equal to A by 2 times, come on, T1 plus T2. புரியுச்சா? Right. V2 minus V3 is equal to VA cancel. A by 2 common. 2T1 gone. T2 minus T2. 2T2 minus T2. அப்போ என்ன T2 plus T3. அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் உனக்கு என்ன இருக்குன்னா T2 plus T1 நிற்குது. புரியுதா உனக்கு கான்செப்ட்? அதே மாதிரி T3 plus T2 நிற்குது. எங்கே இருக்காது? இந்த இருக்கு. அப்போ இதுதான் ஆன்சர். புரிஞ்சுதா புரியலையா? புரிஞ்சுதா புரியலையா? பாருங்கள், நானே செஞ்சு காட்டுறேன். நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும். நானே செஞ்சு காட்டுறேன் பாரு. ரைட், இப்போ சொல்லு. V1 minus V2 equal to, இங்கே என்ன இருக்குது? VA கேன்சல், எனிவே இது கேன்சல் ஆகிடும். A by 2 is common. சரியா? அப்போது இது இன்னும் இப்படி போட்டால் இன்னும் வசதியாக இருக்கும் உனக்கு. எப்படி போட்டால் வசதியாக இருக்கும்? V2 minus V1 இப்படி போட்டால் இன்னும் வசதியாக இருக்கும். This minus that அப்படி போட்டால் A by 2 காமன். சொல்கிறேன் கண்ணு. This minus this அப்போ என்ன இருக்கும்? T1 plus T2. This minus this போடு. V3 minus V2 A by 2 into T3 plus T2. கரெக்டாக பாரு, அதான் நிற்கும். இப்போ ரேஷியோ போடு, உனக்கு ஆன்சர் வந்துடும். இதுதான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க. This is what they asked. This is what they asked. புரியுது இல்லையா? அது வந்து நீ V1 minus V2 போட்டாலும் V2 minus V1 போட்டாலும் ரேஷியோ ஒன்றா தான் வரும். ஏன்னா கவனி, புரியுதா? இதே நான் மாற்றி எழுதுறேன் பாரு. V1 minus V2 divided by, மாற்றி எழுது, சொல்லு, உல்டா கரோ சொல்லு. V2 minus V3 equal to, சரிடா கண்ணே, மைனஸ் ஆஃப் சேம் ஆன்சர் தாங்க. தட்ஸ் வாட். அது ஒரு சில பசங்கள் கொஞ்சம் இது யோசிப்பாங்க, அதுக்காக நான் போட்டு காட்டுறேன். T3 plus T2. இப்போ பாரு, மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல், அதே ஆன்சர் தான் வரும் உனக்கு. ஸோ ஆன்சர் இஸ் சேம். ஸோ யூ நீட் நாட் ஒரி. V1 minus V2 V2 minus V1 ஒரி பண்ண வேண்டாம். புரியுதா சொல்கிறது? யூ கெட்டிங். ஸோ இந்த கொஸ்டின் எந்த கான்செப்டில் இருக்குது? ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி இஸ் நத்திங் பட் V1 plus V2 by 2. நான் அதான் கிளாஸில் நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உனக்கு இல்லையா? The ball is dropped 2 second 20, 3 second 30. What's average? 20 plus 30 by 2. அதான் இது 20 plus 30 by 2. புரியுதுல? இன்டு டைம். அதான். அடுத்து எந்த கொஸ்டின் பார்க்கணும்? அடுத்த கொஸ்டின் அநேகமாக உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது எக்ஸ்பொனன்ஷியல்லாம் வருது. இன்னும் எக்ஸ்பொனன்ஷியல் டிஃபரன்ஷியேஷன்லாம் உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்கல. கொஞ்சம் நாள் ஆகணும். சொல்லுக்கண்ணா. அடுத்து என்ன கொஸ்டின் பார்க்கணும்? கொஸ்டின் நம்பர் 24 பாருங்கள். உங்களால் போட முடியுமா? நான் போடுவேன், பட் உங்களுக்கு புரியுமா? வேண்டாம், தேவையில்லாமல் கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கன்ஃபியூஸ் யூ. ஏன்னா ஐ டோன்ட் ப்ரிஃபர் தட். நம்ம எதுவாக இருந்தாலும் ப்ராப்பராக சொல்லி கொடுத்துட்டு ஒர்க் பண்ணுறேன். சைன், காஸ், எக்ஸ்பொனன்ஷியல்லாம் டிஃபரன்ஷியேஷன் முதல்ல உங்களுக்கு தரவு பண்ணுறேன். இன் டியூ கோர்ஸ் பை ஜூலை எண்டுக்குள்ளே அதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக தரவு பண்ணிவிடுவேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ணிக்கலாம். 25 போடலாமா? இன்னும் ஒரு ப்ராப்ளமாக போடுறதுக்குன்னு டைம் ஆகிட்டுது. ஆக்சுவலாக டைம் ஆகிட்டுது. போதும், உங்களுக்கு அது ரொம்ப தான் இருக்கும். அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்துக்கலாம். இப்போ என்ன 25 நிறுத்துறோமா? இட்ஸ் எ பியூட்டிஃபுல் ஒர்க் ஷீட் இருக்கேன். நான் இவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அந்த ஒர்க் ஷீட். நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. சும்மா தோராயமாக ஆஃபீஸில் யூ கொடுமா அப்படின்னேன். பட் நமக்கு நல்லா இருக்குது ஒர்க் ஷீட். இட்ஸ் குட். எல்லா கொஸ்டினுமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது.
இந்த கொஷின் இந்த பெண்டிங் வைக்க வேண்டாம், நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம இது முடிச்சிடலாம். எவ்வளோ 25 பண்ணியிருக்கோமா? அதான் கொஷின் நல்லா, கொஷின் ஒர்க் ஷீட் நல்லா இருக்குது, இப்படி தான் இருக்கணும். தீஸ் ஆர் ஆல் மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் ஆர் ஜேஇ மெயின் லெவல் ஒன்லி. இதில் எனக்குன்னு மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் யூ ஆல்ரெடி டன். மை காட், அப்படியா? சரி சரி, இனிமேல் ஏன்னா புக்கில் இருந்து செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். வில் ஸ்டார்ட் டூயிங் ஃப்ரம் சம். ஓகே 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 ஓகே, நல்லது தாங்கண்ணா. நீங்கள் வந்து ஒரே போட்ட சமயம் நீங்கள் வந்து 3 times 4 times போட்டால் தான் உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ்லேயோ கெமிஸ்ட்ரியோ வரும். ஒரு டைம் போட்டால் போதாது. சரியா? எனிவே வில் மீட் ஆன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். நமக்கு அடுத்து என்னென்ன கிளாஸ் இருக்குது? ஃபிசிக்ஸ் கிளாஸ் வந்து சண்டே ஸ்பெஷல் கிளாஸ் வைக்கலான்னு இருக்கேன். முடிஞ்சால் நான் பார்க்குறேன். இஃப் பாசிபிள் ஐ வில் ட்ரை தட். இப்படி முடியலன்னா அதான் உங்களுக்கு தேவையில்லை, நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் தான் வேணும். உனக்கு நியூ ஸ்டூடெண்ட் கண்ணனி, உனக்கு வேணுமா? அப்போ ஓகே, உனக்கு வேணுமா? சரி ஓகே, பார்த்துக்கலாம். 1D மோஷன் தான், மறுபடியும் லேசர் டிஃபரன்ஷியேஷன் ரொம்ப ரொம்ப ஃபண்டமெண்டலாக இருக்கும். பேசிக் ஐடியா ஹவு டு டெரைவ் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும். இவனுக்கு தேவைப்படாது, உங்களுக்கு தேவைப்படாது. ஓகே கண்ணா, பை கண்ணா. இல்லை நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நான் அப்டேட் பண்ணுறேன், வாட்ஸ்அப்பில் அப்டேட் பண்ணுறேன். சரியா? இந்த பாருங்க எனக்கு